أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعناهم في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ওয়াইন্নী আখাফু আলাইকুম আযাব ইয়াউমিন মুহিত। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল কোরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। কোরআনে কারীমের যারা যত ভালো করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ তত বেশি তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের নেয়ামত দান করবেন, নিরাপত্তা দান করবেন, সার্বিক কল্যাণ দান করবেন। আর যারা যত বেশি কোরআন কারীম থেকে দূরে হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া এবং আখিরাতে অভিশাপ করেছেন, লানত করেছেন, তার রহমত থেকে দূরে করেছেন। আমাদের তাফসীর হবে সূরা হুদ থেকে। সূরা হুদের আয়াত নম্বর 84 থেকে আজকে তাফসীর শুরু করব। আয়াত নম্বর 84 থেকে শুরু করে কয়েকটি আয়াতে মহান আল্লাহ শুআয়ব আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর নবী ছিলেন আর মাদিয়ান শহরের উদ্দেশ্যে তাকে মাদিয়ান শহরের উদ্দেশ্যে শুআয়ব আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে। আর তার সাথে সাথে কোরআনে কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছে আসহাবুল আইকার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুআয়বকে পাঠিয়েছিলেন। আসহাবুল আইকা এই সম্পর্কে এর আগে যে আমাদের ধারাবাহিক তাফসীর চলছে তাতে বলেছিলাম, যারা নিয়মিত আসেন আশা করি মনে আছে, যে হয় আসহাবুল আইকা মানে জঙ্গলের অধিবাসীরা, আইকাতুন মানে জঙ্গল, জঙ্গলের অধিবাসী মানে এই মাদিয়ানের লোক, এই এলাকায় গাছপালা খুব বেশি ছিল, হ্যাঁ,
সেজন্য বলা হয়েছে, আর না হইলে মাদিয়ান শহরের লোকদের জন্য পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ নবী করে তাকে, আর তার সাথে সাথে এই আল আইকা জঙ্গল এলাকাটি মাদিয়ান শহরের আশেপাশেই ছিল, যে এলাকাও তার দাওয়াতের আওতাভুক্ত ছিল, মানে তাদেরও হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শুআয়ব আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন। তার দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ, আল্লাহর একত্ব, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উবুদুল্লাহ। আল্লাহ পাক বলছেন মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু, এর মানে হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটি ছিল সমস্ত আম্বিয়া রসুলগণের দাওয়াতের এক নম্বর বিষয়, মৌলিক বিষয়, আসাস, ভিত। এখান থেকেই সমস্ত নবী রসুলগণ নিজের দাওয়াত শুরু করেছেন। কারণ সবচেয়ে বড় হক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হচ্ছে তার ইবাদত করা, আর সবচেয়ে বড় জুলম আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, আল্লাহর সাথে কুফরি করা। 2 নম্বর যে দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল শুআয়ব আলাইহিস সালামের দাওয়াতে, সেটা হচ্ছে মানুষের হক নষ্ট না করা। মানুষের হক বিভিন্নভাবে, বহু রকমভাবে মানুষ নষ্ট করে থাকে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যার যে প্রাপ্য না দেওয়া, দেওয়ার সময় কম দেওয়া আর নেওয়ার সময় বেশি করে নেওয়া। এটা দাড়ি পাল্লার মাধ্যমে হোক, আর কোনো পাত্রে কাঠাতে মেপে হোক, কাইল আর মিজানি হোক, অথবা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক। যেমন আমরা কাজকর্ম করি, কেউ কাজ করায় আর কেউ কাজ করে। কাজ যারা করায় তারাও অনেক সময় জুলুম করে, আর যারা কাজ করে কর্মচারী তারাও অনেক সময় জুলুম করে, এই ক্ষেত্রে মানুষের হক নষ্ট করে। এই বিষয়গুলিও এই আয়াতগুলির বা শুআয়ব আলাইহিস সালামের যে দাওয়াত, আর এটা সমস্ত নবী রাসূলগণের দাওয়াত, কারণ এগুলি হচ্ছে মৌলিক নীতিমালা, যে কেউ কারোর উপরে জুলুম করবেন না। লা দারারা ওয়ালা দিরারা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে একটি কায়দা রয়েছে, নীতিমালা। আপনারও কেউ ক্ষতি করবেন না, আর এর ইসলামে কোনো অবকাশ নেই, আর আপনিও কারো ক্ষতি করবেন না। তো কাজ নিতে গিয়ে যারা মালিক অনেক সময় বেশি কাজ নেয়, পরিশ্রম বেশি করায়, প্রাপ্য কম দেয়। প্রাপ্য দেওয়ার সময় বাকি বেতন 2-4 মাস 6 মাস বাকি, বা যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি মোতাবেক চলে না, এরকম জুলুম করে থাকে। দেশে হোক আর বিদেশে হোক, আমার কথাগুলি শুধু আপনারা প্রবাসে আছেন আপনাদের জন্য না, সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য, আর বিশেষ করে সমস্ত মুসলিমের জন্য। আমাদের ঘরে চাকর নকর থাকে, কাজের ছেলে কাজের মেয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রেও এখান থেকে শুরু করে আপনি সরকারে যে চাকরি করেন সেই ক্ষেত্রেও বেতন তো আপনি ঠিকই নেন, কিন্তু কাজ কি বেতন মোতাবেক আপনাকে যেই যেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারি প্রতিষ্ঠান হোক অথবা বেসরকারি হোক, সরকারি চাকরি হোক আর বেসরকারি চাকরি হোক, হ্যাঁ কোনো ব্যক্তির মালিকানায় কাজ করেন অথবা একটা প্রতিষ্ঠান কোম্পানির মালিকানায় কাজ করেন অথবা সরকারের মালিকানায় কাজ করেন, এই সমস্ত বিষয় কি শামিল এই বিষয়গুলি। কাজ নেওয়ার সময় যারা কাজ নিয়ে থাকে বেশি নেয়, অনেক সময় এভাবে জুলুম করে, আর দেওয়ার সময় প্রাপ্যে কম করে, অধিকার হরণ করে, ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নেয়, সুবিচার কায়েম করেন না। এর বিপরীত কর্মচারীরা বেতন ঠিকই নেই, সুযোগ সুবিধাগুলি সবগুলি ভোগ করে, কিন্তু কাজে ফাঁকি মারে, কাজে ফাঁকি মারে, যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন। এই সমস্ত বিষয়কে সামিল। সুতরাং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলির বাস্তবায়ন করবেন, আমল করবেন, কাজে পরিণত করবেন। শুধু কিসসা কাহিনী শোনানোর উদ্দেশ্য নয় কোরআনে কারীমের, আর আমারও তাফসীরের উদ্দেশ্য কখনো এটা আমি রাখি না যে আপনাদেরকে কিসসা শোনাচ্ছি। আপনার আমার আল্লাহ পাক যেন ইসলাহ করার তৌফিক দান করেন, নিজেদের প্রথম সংশোধনের তৌফিক দান করেন, অন্যদের দোষ আমাদের নজরে পড়ে তার আগে যেন আমাদের নিজেদের দোষ নিজের নজরে বেশি পড়ে, যাতে করে আমরা নিজেদের সংশোধন করতে পারি, নিজেদেরকে ভালো মানুষ বানাতে পারি। এই দুটি বিষয় রয়েছে, একটা আল্লাহর হকের কথা আর একটি হচ্ছে মানুষের হকের কথা। আর এই দুটি মৌলিক বিষয়ে সবগুলি বিষয় চলে আসবে। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে যত ইবাদত বন্দেগী রয়েছে, আল্লাহর তাওহীদের বিষয় হোক, আর সালাতের বিষয় হোক, আর যাকাতের বিষয় হোক, সিয়াম রোজার বিষয় হোক, আর হজের বিষয় হোক, আর হেজাব পর্দার বিষয় হোক, আর যে কোনো বিষয় হোক না কেন, এরকম যে কোনো নেকির কাজ যেগুলি আল্লাহ করতে বলেছেন, যে ভালো কথা বলতে বলেছেন, ভালো কাজ করতে বলেছেন,
আর সমস্ত অবাধ্যতা থেকে, নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। মানুষের হকের ক্ষেত্রে একটি এই বিষয় বলে সমস্ত বিষয় শামিল, কোনো মানুষের হক নষ্ট করবেন না, কোনো আল্লাহর হক নষ্ট করবেন না। এটাই তো দিন। দিনের সমস্ত বিষয়গুলি ঘুরে ফিরে এই দুটো বিষয় আসবে। আপনাকে যেসব কাজের আদেশ করা হয়েছে হয় আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত, আর নয় মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত। এই দুইয়ের ভিন্ন তৃতীয় কিছু নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়াইলা মাদিয়ানা আখাহুম শুআইবান, আর আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম, ওয়া আরসালনা ইলা মাদিয়ানা, ওয়া আরসালনা ওয়া ইলা মাদিয়ানা ওয়া আরসালনা, আর আমি আগের কথাগুলির উপর আত রয়েছে। আর আমি প্রেরণ করেছিলাম মাদিয়ান শহরের উদ্দেশ্যে, আখাহুম মাদিয়ানের অধিবাসীদের ভাই, গোত্রীয় ভাই, দিনী ভাই নয়, ধর্মীয় ভাই না, কারণ তারা ছিল কাফের মুশরিক। আর নবী শুআইব আলাইহিস সালাম ছিলেন মুওয়াহিদ মুসলিম মুমিন। আখাহুম তাদের ভাই মানে তাদের বংশীয় ভাই, তাদের বংশীয় ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম নবী করে। কালা, আর তিনি দাওয়াত দিয়ে বলেছিলেন, ইয়া কওমে, হে আমার সম্প্রদায়, উবুদুল্লাহ, আল্লাহর ইবাদত করো তোমরা, মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহ, তোমাদের কোনো সত্য উপাস্য নেই, গায়রুহু, তার ছাড়া। এই দুটি কথাতে ইতিবাচক আর নেতিবাচক বলা হয়েছে। যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা নেগেটিভ, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যগুলোকে বাতিল করো, মগজ থেকে বের করো, কাজকর্ম থেকে শিরকি কাজকর্ম কথা বের করো। ইল্লাল্লাহ, আর আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী প্রতিষ্ঠা করো, এটা হচ্ছে ইতিবাচক। ঠিক তেমনি উবুদুল্লাহ, এটা হচ্ছে ইতিবাচক, পজিটিভ। আল্লাহর ইবাদত করুন, নামাজি হন, বেনামাজি মুসলিম, আর সহিহ আকীদার দাবি করেন না। আপনার সহিহ আকীদা কোথায়? আপনি তো আল্লাহর ইবাদতই করেন না, নামাজই পড়েন না। খালি কবর মাজার পূজা থেকে মুক্ত হয়ে এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে যে আমরা জান্নাতের রাস্তায় আছি, অথচ নামাজ পড়ে না। আবার লজ্জাও লাগে না এই শ্রেণীর বেনামাজিকে আহলে হাদিস বলে পরিচয় দিত, হ্যাঁ, সহিহ আকীদার লোক বলে পরিচয় দিত। নির্লজ্জ এরা এই অধিকার রাখে না যে আহলে হাদিস বলে পরিচয় দেবে। আহলে হাদিস বলে ওরাই পরিচয় দেবে যারা আকীদাতে বিশ্বাসও আহলে হাদিস, ইবাদত বন্দেগী তো আহলে হাদিস, মানুষের হকের ক্ষেত্রে আহলে হাদিস হওয়ার চেষ্টা করে, কোরআন এবং হাদিস অনুসরণের চেষ্টা করে। তাদের অধিকার রয়েছে আহলে হাদিস বলে পরিচয় দেওয়া, তাদের অধিকার রয়েছে সালাফি বলে পরিচয় দেওয়ার, কারণ তারা সালাফে সালেহিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবা তাবেঈন, তাদের অনুসরণ করে। আইম্মা আরবা, চারজন ইমামেরই অনুসরণ করে, একজনকে ধরে বসে না অন্ধভাবে। সমস্ত আইম্মা, এছাড়াও বহু আইম্মা কেরামরা রয়েছেন, মুহাদ্দিসিন হোক আর ফুকাহা হোক, তাদের সকলের অনুসরণ করে ভালো কাজে, ভালো কথায়। উবুদুল্লাহ ইতিবাচক, আল্লাহর ইবাদত তাহলে করতে হবে। মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু নেগেটিভ, তার কোন সাথে অন্য কোনো উপাস্য নেই, তোমাদের তার ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই। তাহলে অন্যের উপাসনা যদি করো, অন্য কিছুর যদি পূজা করো, সেগুলি হচ্ছে বাতিল, বাতিল সেগুলি। যালিকা বিআন্নাল্লাহু আল হক ওয়া আন্না মা ইয়াদউনা মিন দুনিহিল বাতিল। সূরা লোকমানে আল্লাহ পাক বলেছেন, শুনে রাখো যে আল্লাহ হচ্ছেন হক, মাবুদ, সত্য মাবুদ, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যে সবের পূজা করছো, উপাসনা করছো, ডাকছো, আহ্বান করছো, হ্যাঁ, হরে রাম হরে কৃষ্ণ করছো, ইয়া গাউসুল আজম আর ইয়া গরিব নওয়াজ করছো, হ্যাঁ, খাজাকে আর জিলানিকে, এগুলি হচ্ছে বাতিল। ওয়া আন্না মা ইয়াদউনা মিন দুনিহিল বাতিল। ওয়ালা তানকুসুল মিকিয়াল ওয়াল মিজান, আর তোমরা মাপে আর ওজনে কম করিও না। মিকিয়াল কাইল বলা হয় কাঠা পাত্রে মাপা, পাত্রে মাপা। আগের যুগে ধান মাপতো আমরা দেখেছি, হ্যাঁ, আড়িতে, আড়ি বুঝেন, বুঝেন তার, মাশাআল্লাহ বুঝছেন। ধামা বুঝেন, কাঠা বুঝেন। কাঠাতে মহিলারা চাল আজ পর্যন্ত আমাদের সমাবে। এখন বেতের কাঠা যদি শেষ হয়ে যায়, পাওয়া যায় না, হয়তো না থাকে, তো দেখবেন টিনের আছে বা কিছুর আছে, একটা আছে, হ্যাঁ, বা গ্লাসে করিয়ে দিচ্ছে, মেপে দিচ্ছে। এটা কাইল বলা হয় আরবিতে, কাইল মাপা। খাদ্যদ্রব্য সাধারণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় দাঁড়ি পাল্লা ওজন হতো না, আজকাল সব কিছু দাঁড়ি পাল্লা, স্বর্ণ চাঁদি হীরা মণিমুক্তা থেকে শুরু করে আর ধান চাল শাক সবজি সব কিছু ওজন, ওজন, ওজন। দাঁড়ি পাল্লা না, দাঁড়ি পাল্লা ওজন হইতো না সব। আর মিজান ওজন থেকে, ওজন যেগুলো দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করা হয়, মিজান তারাজুকে দাঁড়ি পাল্লাকে বলা হয়। জি, তো তোমরা দাঁড়িও মারবে না, হ্যাঁ। দাঁড়ি মারা দুই রকম হয়ে থাকে, হ্যাঁ। এক হচ্ছে নেওয়ার সময় বেশি করে, যখন আপনি নিচ্ছেন, কিনে নিচ্ছেন কারো কাছে, বেশি বেশি করে ঝুঁকিয়ে নিচ্ছেন একবারে,
আর যদি আপনি কাঠাতে মাপেন, আড়ি এসব পাত্রে মাপেন, তো একবারে খাড়া করে নিচ্ছেন, আর যখন দিচ্ছেন বরাবর করে নামিয়ে নামিয়ে ফেলছেন, যে বরাবর কোন রকম বরাবর করে দেন, একটু কম দেওয়ার চেষ্টা। 5 কিলো চাউল কিনে দেখেছি, আধা কিলো থেকে 1 কিলো কমে যায়। ছোটকালে বাজারে গিয়েছি, দেখেছি চাউল কিলো 5 কিলো বাড়ি গিয়ে মাপলে 4 কিলো থেকে 4.5 কিলো হয়। 4.5 কিলো খুব বেশি যদি হয়, তাহলে কিভাবে দাঁড়িয়ে মারে চিন্তা করেন। তারপরে মজার কথা, ভিজিয়ে নিয়ে আসে। এটাও এর সামিল, সোহেব আলাইহিস সালামের দাওয়াতের সামিল, আর সমস্ত আম্বিয়া রসুলগণেরই দাওয়াত ছিল। জুলুম করে না, ভিজিয়ে নিয়ে আসে না। পাট বিক্রি করতে গেছে, পাটে পানি ঢালছে, পানি ছিটাচ্ছে, পাটের গাঁট বাঁধার সময় পানি ছিটিয়ে ভিজাচ্ছে, কারণ আজকে আসবে কেনার জন্য আসবে, আগে কথা করে নিয়েছে, কারণ জানে সবগুলি খুলে এখন বাঁধা শুরু করেছে ভিজিয়ে। সুবহানাল্লাহ, মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে এইরকম ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আদান প্রদানের ক্ষেত্রে, তারা আমার উম্মতের লোক না, আমার দলের লোক না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারাত প্রকাশ করেছেন, সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা করেছেন যে এরা আমার লোক নাই। কিয়ামতের দিনে যখন বলবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তোমরা আমার লোক নাও, যাও এখানে হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িত মরদুদ, যাও এখানে শাফাত থেকে দূরে চলে যাও, তখন কি অবস্থাটা হবে? একটু ভয় লাগে না? ইন্নী আরাকুম বিখাইর, সোহেব আলাইহিস সালাম বলছেন, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদেরকে খুব ভালো অবস্থায় দেখছি, খুব সুখে আল্লাহ রেখেছেন। ইন্নী আরাকুম বিখাইর, খুব সচ্ছলতায় দেখছি। ওয়া ইন্নী আখাফু, দেখো আল্লাহ নিয়ামত ছিনিয়ে নেবেন কিন্তু এ দাঁড়ি মারামারি করলে। আল্লাহর হক নষ্ট করো, মানুষের হক নষ্ট করো, এরকম যদি করো। ওয়া ইন্নী আখাফু আলাইকুম আযাবা ইয়াউমিন মুহিত, আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি, ভয় করি এমন দিনের আযাবের, সেটি হবে সর্বগ্রাসী, বা যেটি হবে সর্বগ্রাসী। আহাতা ইহিত মানে পরিবেষ্টনকারী, আহাতা ইহিত মানে পরিবেষ্টন করা, মহিত ইসিম ফাইলে সেগা মুকরেমুন, ওজনে সেটা আসবে তালিল, সন্ধি বিচ্ছেদ হওয়ার পরে ওর মানে হচ্ছে পরিবেষ্টনকারী। তাহলে এমন দিনের আযাবের শাস্তির আমি ভয় করি তোমাদের জন্য, যেই দিন কি হবে, তোমাদের পরিবেষ্টনকারী হবে, তোমাদের ঘিরে ফেলবে, সর্বগ্রাসী হবে তোমাদেরকে সেই দিনের আযাব ঘিরে ফেলবে। এখানে ইয়মের সিফাত, দেখুন ইয়মিন মহিতিন বলা হয়েছে, আযাবের সিফাত গুণ বলা হয়নি। যেই দিন কঠিন দিন হয়, কষ্টের দিন হয়, সেই দিনটা তো কষ্টের না, দিনে যা হচ্ছে তা কষ্টের, কিন্তু আমরা বলি আজকের দিনটা বড়ই কষ্টের দিন। তো দিন কিসের কষ্টের? দিনে যা কিছু ঘটছে সেগুলি কষ্টদায়ক, ঠিক না? তা আমরা আমাদের বাগধারায়, বাগভঙ্গিমা এরকম বলে থাকি। ওয়া কওমি, হে আমার সম্প্রদায়, আরও তাকিদ করছেন, আউফুল মিকিয়াল ওয়াল মিজান। আগে বলেছেন নেতিবাচক যে কম দিও না, এখন বলছেন যে তোমরা আউফুল মিকিয়াল ওয়াল মিজান বিল কিসতি, পূর্ণ মাত্রায় তোমরা দাও মাপ এবং ওজন, বিল কিস্ত ন্যায় সঙ্গতভাবে, সুবিচারের সাথে। কিস্ত মানে হচ্ছে ইনসাফ করা, আর ওইটাকে যদি কাস্ত বলেন তার মানে জুলুম করা, বিপরীত অর্থ পুরোপুরি হয়ে যায়। কোরআনে কারিমে দুটোই ভাষা রয়েছে, ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়া লা তুখসিরুল মিজান, আল্লাহ বলছেন কিস্ত। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাই শেষ হাদিসের পূর্বে, শেষ হাদিস যেটা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আছে না সহিহ বুখারীতে, ওই যে অধ্যায়টা কায়েম করেছেন, ওখানে বলছেন আল কিস্তু আল আদলু বির রুমিয়াতে। কিস্ত মানে হচ্ছে কি? আল আদল, ইনসাফ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। ওয়া আম্মাল কাসিতু ফাহুয়াল জায়ের। আর ইমাম বুখারী বলছেন আম্মাল কাসিতু, যখন কাসিত বলবেন তখন ওর মানে হয়ে যাবে জায়ের, মানে জালেম হয়ে যাবে। তার মানে কাস্তুন, কাসাত একসুত, কাস্ত মানে হচ্ছে জুলম করা, জুলম। আর কিস্ত মানে হচ্ছে ইনসাফ করা, কিস্ত মানে হচ্ছে ইনসাফ। তো যেখানে কিস্ত রয়েছে মানে ইনসাফের অর্থে রয়েছে, এই জন্য সূরা জিনে রয়েছে আম্মাল কাসিতুনা ফাকানু লিজাহান্নামা হাতাবা। শুনে রাখো, আম্মাল কাসিতুনা, জালেম যারা হবে তারা জাহান্নামের জ্বালানি ইন্ধন হবে। হাতাব লকড়ি কাটি হবে, জাহান্নামের লকড়ি কাটি ওই জালেমরাই হবে, ওগুলো দিয়ে জ্বলবে। ওয়ালা তাবখাসুন নাস আশিয়াহুম, আর তোমরা মানুষকে
তাদের প্রাপ্য দেওয়ার সময় তাদের প্রাপ্য বস্তুগুলি, আশিয়া আহম মানে তাদের প্রাপ্য বস্তুগুলি, সেই অনের বহু বচন আশিয়া, তাদের প্রাপ্য বস্তুগুলি, মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তুগুলি কম দিও না। তাহলে যখন তাদের প্রাপ্যের বিষয় আসছে তখন কম দেওয়া জুলম, আর যখন নিতে যাচ্ছ তখন বেশি করে নেওয়া বা ঝুঁকিয়ে নেওয়া, এই যে জুলম। তাহলে দাঁড়ির ক্ষেত্রে, ওজনের ক্ষেত্রে, মাপের ক্ষেত্রে দুই রকম জুলম হতে পারে। ওয়ালা তাসাউ ফিল আরদি মুফসিদিন, আর তোমরা পৃথিবীতে জমিনে ফাসাদ বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়ও না। তাসাউ মানে হচ্ছে ফাসাদ সৃষ্টি করা, আর মুফসিদিন ওর তাকিদ, মুফসিদিন হাল, দুটো আলাদা আলাদা শব্দ কিন্তু অর্থ একই দিয়ে তাগিদ করা হয়েছে যে খবরদার তোমরা কোন রকমের বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। তাহলে মানুষের জুলম করা হচ্ছে বড় ফাসাদ, মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, শান্তিকে বিঘ্নিত করা। আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা হারামের দিকে কেন এত বেড়ে যাচ্ছ? বাকিয়াতুল্লাহ খায়রুল লাকুম ইন কুনতুম মুমিনিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যে অবশিষ্ট নিয়ামত রয়েছে, বাকিয়াতুন মানে অবশিষ্ট, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অবশিষ্ট নিয়ামত মানে কি? এর তাফসীর হচ্ছে আসল মুনাফা, আরবাহ আরবিতে বলা হয়, আজকালকার আরবিতে, যে আপনি ব্যবসা করে যেটা আসল লাভ হইল, বৈধ পন্থায় হালাল ভাবে, সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কারণ সেটা হালাল রুজি, আর হালাল রুজিতে বরকত আছে, সেটা স্থায়ী হয়। আর হারাম পয়সা স্থায়ী হয় না, হারাম পয়সা স্থায়ী হয় না। হারাম পয়সা অনেক অঙ্কে আসে, কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে বেরিয়ে যায় বালা মুসিবত আর বিপদ আপদে, যে আপনি হদিশ পাবেন না যে কোথায় গেল। মনে করলেন অনেক টাকা ইনকাম করলাম, কিন্তু টাকা আপনি হয়তো ভোগ করতে পারলেন না, অথবা আপনাকে যদি আল্লাহ একটু ঢিল দিয়ে দেন, ইস্তেদরাজ করেন, যেটাকে বলা হচ্ছে আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না। দুনিয়াতে হয়তো আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিলেন, খুব সুখের জীবন, হারাম খেয়ে খেয়ে সুদ আর ঘুষ আর বেঈমানি আত্মসাৎ করে চলে গেল, কিন্তু আপনার ছেলে মেয়েরা এই হারাম পয়সা ভোগ করতে পারবে না, আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন। এর কুপ্রভাব আপনার ছেলে মেয়েদের উপর পড়বে, তাদের সততা ঈমান আমলের উপর পড়বে, তাদের আখলাক চরিত্রের উপর পড়বে, তাদের জীবনযাপনের উপর পড়বে, তাদের শরীর স্বাস্থ্যের উপর পড়বে, সবকিছুর পড়বে, দেশের উপর পড়বে। এই জন্য যে দেশে যত বেশি হারাম খাওয়া হয়, যে দেশে যত বেশি সুদ চলছে, যে দেশে যত বেশি ঘুষ চলছে, সেই দেশে তত বেশি আযাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। ভালো করে মনে রাখবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহর আযাব এগুলি। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যে অবশিষ্ট রেখেছেন, যে কেনা বেচা করলে, ব্যবসা বাণিজ্য করলে করে যে লাভটা হইলো হালাল তরিকাতে, সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কারণ এতে বরকত রয়েছে। ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মুমিন হও তাহলে এই কথা বিশ্বাস করো এবং এই অনুযায়ী চলো। ওমা আনা আলাইকুম বিহাফিজ, আর আমি, শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলছে, আমি তোমাদের পাহারাদার নাই, আমি তোমাদের রক্ষক না যে রক্ষী বাহিনীর কাজ করবো, তোমাদের সবসময় পাহারা দেবো যে কে কম দিচ্ছ, কে বেশি দিচ্ছ, কে ঠিক দিচ্ছ ধরবো। এটা কোনো সরকারও করে পারে না। যদি দেশের লোকেরা উঠে পড়ে লাগে দুর্নীতির জন্য, পাপের জন্য, অপরাধ করার জন্য, তো কতক্ষণ সামলাবে? আল্লাহ ছাড়া কেউ সামলাতে পারে না। কিছুটা হয়তো সামলাবে যদি সত্যি আন্তরিকতা থাকে, সততা থাকে, কিন্তু কতটা সামলাবে? এই জন্য জনগণকে ভালো হইতে হবে। জনগণ ভালো হলে শাসক গোষ্ঠী ভালো হবে, জনগণ ভালো হলে যারা ওপরে যাচ্ছে ভালো হবে। আপনার 5টা ভাই যদি ভালো হন, তো 5টা ভাই আজকে ছোট থেকে যদি ভালো হন, তো এই 5 ভাই তো এককালে গিয়ে আবার ছেলে মেয়েদের বাবা হবে, তাহলে না সেই পরিবারগুলি ভালো হবে। 5 ভাই 5টা ভাগে 5টা বাড়ি হইলো, আর 5টা পরিবার গঠন হইলো বিবাহ শাদীর পরে। তা আপনারা ছোট থেকে যদি ভালো না হন, তাহলে কি করে আপনাদের পরিবারগুলি ভালো হবে? কখনো ভালো হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিষয়টি যে মানুষের হকের ক্ষেত্রে কম না করা, বেঈমানি না করা, নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি, আর দেওয়ার ক্ষেত্রে কম করে দেওয়া, এটি যে চরম অপরাধ, এটার গুরুত্ব জানা যায় একটি সূরা থেকে, যেই সূরা স্পেশালি আল্লাহ এই নাম দিয়ে নাজিল করেছেন, সূরাতুল মুতাফফিফিন, আম্মা পারা সূরা। ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন, দুর্ভোগ, সর্বনাশ, ধ্বংস দুনিয়া আখিরাতে ওই সব লোকদের জন্য যারা দাঁড়ি মারে।
তাতফিফ মানে কম করে দেওয়া, মানুষের অধিকার নষ্ট করে। ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন, আল্লাহ বলছেন কারা তারা মুতাফফিফ, আল্লাযীনা ইযা তালু আলান নাসি ইস্তাওফুন, তারা কারা জানো, যখন তারা মেপে নেই। ইখতিয়াল মানে নেওয়া, মেপে নেওয়া। মেপে একজন লোক বিক্রি করতে আসলে, চলো ঠিক আছে আমি ওজন করছি, আপনি ওজন করে নিচ্ছেন, কিন্তু মাল ওই বিক্রেতা যে বিক্রি করছে তার মাল, আপনি বড় ব্যবসায়ী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী গ্রামগঞ্জ থেকে 2-4 মণ 5 মণ করে ধান নিয়ে আসছে, আর মেপে মেপে নিচ্ছেন আপনি, বা যে কোনো সামান নিয়ে আসছে। আপনি হোলসেল ব্যবসা করেন বা বড় ধরনের ব্যবসায়ী, নিচ্ছেন। ইজাকতালু আলান নাস, মানুষের কাছ থেকে যেন মেপে নেই, ইয়াস্তাওফুন, পূর্ণ মাত্রায় নেই, একবারে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে, তখন একটু কম করে না। ওয়াইজা কালুহুম আও ওয়াজানুহুম ইউখসিরুন, আর যখন মেপে দেই, কাইল মানে মেপে দেওয়া, আবার কালুহুম ওদেরকে মেপে দেয় যখন, আও ওয়াজানু অথবা ওদের দাঁড়ি পাল্লা ওজন করে দেয়, ইউখসিরুন তখন কম করে দেয়। আলা ইয়াজুন্নু, তাদেরকে বিশ্বাস নেই, আন্নাহুম মাবউসুনা লিয়াউমিন আযীম, যে তাদেরকে উত্থিত করা হবে, উঠানো হবে মরার পরে, লিয়াউমিন আযীম, সেই মহাদিবসে, ইয়াউমা ইয়াকুমুন নাসু লিরাব্বিল আলামিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। একটু ভয় লাগে না? সুবহানাল্লাহ, কত তাসির রয়েছে কোরআন কারীমের আয়াতে, কত এর প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যদি একজন মুসলিমের অন্তরে সামান্যতম ঈমান থাকে, তাহলে এই আয়াতগুলি যথেষ্ট তার ইসলামের জন্য, সংশোধনের জন্য। যে আমি আমার কর্মক্ষেত্রে হক নষ্ট করব, আর বেতন নেওয়ার সময় 1 বছর যদি বেতন না, এটা মানুষের কাজ করলো, বেতন বাড়াইলো না, বছর পার হয়ে চলে গেল। এটা মানুষের কাজ করলো, আমার 2 বছর হয়ে গেছে, 1 বছর হয়ে গেছে, চুক্তি আর 13 মাস 14 মাস হয়ে যাচ্ছে, 2 বছর পার হয়ে চলে যাচ্ছে, আমাকে টিকিট দিচ্ছে না, দিচ্ছে না। হ্যাঁ, এগুলো কথা তো বলতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার কাজটা আদায় করার ক্ষেত্রে কতটা আপনি আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন, আর কতটা আপনি এসে ধোঁকাবাজি করেন, সেটা আপনি তো বেশি করে জানছেন। আপনার মালিকের চাইতে আপনি বেশি করে জানছেন, আপনার রবের পরে আপনি বেশি জানছেন যে আপনি কাজটা কত সুন্দর করে করছেন না কত খারাপ করে করছেন। শোয়েব আলাইহিস সালাম যখন এই দাওয়াতগুলি দিলেন, কালু, তখন এই জাতির লোকেরা বলল, ইয়া শুআইব, হে শুআইব, আসসালাতুকা তা'মুরুক আন নাতরুকা মা ইয়াবুদু আবাউনা আও আন নাফআলা ফি আমওয়ালিনা মা নাশা ইন্নাকা লাআনতাল হালিমুর রশিদ। এই কাফের জাতি, এই জালেম জাতি, দাঁড়ি মারা জাতি বলছে, ইয়া শুআইব, হে শুআইব, আসসালাতুকা তা'মুরুক, তোমার নামাজ কি তোমাকে এই হুকুমই দিচ্ছে? সলাতুকার একটা অর্থ করে নিতে পারে সলাত, তাহলে বোঝা গেল যে প্রত্যেক নবীদের জামানায় কি ছিল? সলাত, নামাজের ইবাদত ছিল, রুকু সেজদার ইবাদত ছিল, আল্লাহকে সেজদা তারা করতেন। নামাজি মানুষ, তোমার নামাজ কি এটাই শেখায় নাকি? যেমন আজকাল এক শ্রেণীর বেদিনগুলো বলে, তোমার দাড়ি এটাই শিখিয়েছে, একটু যদি খারাপ করে গাড়ি চালান, অথবা একটা ভুল করেই দেন, ভুল হয়ে গেছে, তোমার দাড়ি এটাই শিখালো তোমাকে। দাড়ি নিয়ে শুরু করে তখন ঠাট্টা, বিদ্রুপ আর উপহাস আর হেও করা। হ্যাঁ, যদি ওই রকমই যদি ঢিলাঢালা পোশাক পরে থাকেন, এই আল খাল্লা আপনার যুবা এটাই শিখেছে আপনাকে। যদি আপনি নামাজি ধার্মিক হন, তো নামাজ রোজা এটাকে আপনাকে এটাই তালিম দেয় নাকি? এই ধরনের কথা বলে, অথচ তারা এর চেয়ে বড় বড় অপরাধ করছে, এর চেয়ে বড় বড় অপরাধ, রাত দিন কত যে অপরাধ করছে। কিন্তু ভালো মানুষের একটু যদি ভুল হয়েও যায়, তাহলে কোনো রকমের ছাড় দিতে চায় না, ঠাট্টা উপহাস করে বলছে। সলাত মানে সলাত নামাজও হইতে পারে। সলাতের একটি তাফসীর এক তাবেঈ থেকে বর্ণিত, সলাত মানে তেলাওয়াত, তোমার তেলাওয়াত। এই যে তুমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করছো, তোমার এই কিতাব পাঠ করা, তেলাওয়াত পড়া কি এই শিক্ষা দেয়? এটাই শিখেছো তুমি? হ্যাঁ, তুমি যে বলছো তোমার ধর্মীয় গ্রন্থ, এটা থেকে এটাই শিখেছো যে আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বারণ করবে, আর আমাদের ধন সম্পদ নিয়ে আমাদের ইচ্ছা মতো, আমাদের ধন আমরা ইচ্ছা মতো, তাতে কি করব না করব এই বিষয়ে তোমার কি এখানে বলার কি আছে? এসব শিখাই নাকি? তুমি নিজের কাজ নিজে করো। আর একটি তাফসীর, যেটা অধিকাংশ তাফসীর কাররা করেছেন, সলাতুকা মানে তোমার দিন। সালাত বলে দিনকে বোঝানো হয়েছে, দিনও কা তোমার ধার্মিকতা। হ্যাঁ, এই তোমার ধার্মিকতা এই শিক্ষা দেয়। এই তাফসীর যদি নেন অধিকাংশ মুফাসসিরিনদের তাফসীর, তাহলে বোঝা যায় যে সলাত, নামাজ হচ্ছে আসল দিন। নামাজ না থাকলে দিন ইসলাম থাকে না, এটা আম্বিয়া রাসূলগণের যুগে। এই জন্য সলাত বলে এখানে দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তোমার সলাত, তোমার দিন, তোমার তেলাওয়াত বা তোমার নামাজ কি তোমাকে এই হুকুম দেয়, এই নির্দেশ দেয়, আন্নাতুরকা মা ইয়াবুদু আবাউনা, আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সবের উপাসনা করতো, পূজা করতো, দেবদেবী, সেগুলি আমরা ছেড়ে দিই, এটাই শিখাচ্ছে। আও আন নাফআলা ফি আমওয়ালিনা মা নাশা, আর
কিসে থেকে বারণ করতেন? দাড়ি মারিও না, মানুষের জুলুম করিও না, বেশি করে নিবে, কম করে দিবে, এরকম কাজ করিও না। সেজন্য বলছে অন্না ফালাফি আমওয়ালে না মানাসা, আমাদের ধন সম্পদ নিয়ে আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের যা ইচ্ছা তাই করব, এতে বাধা দিতে শিখাই? তোমার নামাজ, তোমার তেলাওয়াত, তোমার ধার্মিকতা শিখায় এগুলি? একটি তাফসির হচ্ছে যে আমরা ওজন করে কি দেব নেব এগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো শিখায় নাকি তোমার ধর্মকর্ম, এটা একটা তাফসির। আর তাফসিরকাররা অনেকেই বলেছেন যে এখানে আমাদের ধন সম্পদে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো কাজ করব, এতে বাধা দিতে শিখায়, মানে জাকাতের কথা বলতেন শোয়েব আলাইহিস সালাম। জাকাত আম্বিয়া রাসূলগণের যুগে ছিল। ওয়াউসানি বিসসালাতি ওয়াজ যাকাতে মা দুমতু হাইয়া, ঈসা আলাইহিস সালাম বলছেন না? আমাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সালাতের, নামাজের আর যাকাতের, মা দুমতু হাইয়া, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো। যখন শোয়েব আলাইহিস সালাম জাকাত দিতে বলতেন তখন আরে আমাদের ধন সম্পদ আমরা ইনকাম করি, আর তুমি ট্যাক্স লাগাইতে কোত্থেকে এসছো? জাকাত দিতে হবে? আজকাল অনেক মুসলিম নিজের ধন সম্পদে জাকাত দিতে গিয়ে মনে করে জাকাতটাও ট্যাক্স। আর এই ভুল ধারণা আর গুমরাহির কারণে অনেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে যে শেখ কত যে ফতোয়া আমার কাছে এসেছে, শেখ আমাদের দেশগুলি তো টাকা পয়সার ইনকাম ট্যাক্স নিচ্ছে, তো ইনকাম ট্যাক্সে কি জাকাতটা কাট? জালেম জুলুম করে, জালেম যদি শাসক যদি ইনকাম ট্যাক্স নেয়, সেই জন্য আপনার জাকাতটা ইনকাম ট্যাক্সে সরকারকে দিয়ে দিবেন আর গরিবকে বঞ্চিত রেখে দিবেন। কি গুমরাহি চিন্তা করেন? তার মানে জাকাতটাও ট্যাক্স আল্লাহর তরফ থেকে, আর ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। তো আল্লাহর যেটা ট্যাক্স ওইটাকে দিয়ে দেবো সরকারকে, নাউজুবিল্লাহ। অথচ জাকাত হচ্ছে ইবাদত, জাকাত ট্যাক্স নয়, জাকাত হচ্ছে ইবাদত। জাকাত হচ্ছে মুসলিম সমাজের সমস্যার সমাধানের জন্য, মুসলিম সমাজের দুর্গত, গরিব, অভাবী, এতিম, বিধবা, এদের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাআব্বুদ লিল্লাহ, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত বন্দেগী করা, ইবাদত করছেন এর মাধ্যমে। আর ইনকাম ট্যাক্স ইবাদত না। ট্যাক্স যে মানুষ লাগায় মানুষের ওপর, এটা হচ্ছে জুলম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে বড় কাবিরা গুনাহ বলেছেন। তারপরে এই ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে দারিদ্র মোচন করা হয় না, ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভোগ বিলাস করা হয়। আর জাকাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্য হারাম। বরং যে নিজের সংসার নিজের ইনকাম দিয়ে কোন রকম চালিয়ে নিতে পারছে তার জন্য হারাম জাকাত। চিন্তা করতে পেরেছেন? তাহলে বোঝা গেল যে জাকাত আর এই ট্যাক্সে আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে। ইন্নাকা লাআনতাল হালিমুর রশিদ, নিঃসন্দেহে তুমি তো মনে হচ্ছে যে বড় সহিষ্ণু, হালিম আর রশিদ, আর খুব ভালো মানুষ, সাধু মানুষ। রশিদ ঠাট্টা করে উপহাস করে শোয়েব আলাইহিস সালাম বলছে তুমি তো বড়ই সবুরদার মানুষ, হালিম সহিষ্ণু মানুষ, আর বড়ই তুমি ভালো মানুষ। কালা ইয়া কওমে, শোয়েব আলাইহিস সালাম বলে হে আমার সম্প্রদায়, আর আয়াতুম ইন কুনতু আলা বাইয়িন, আচ্ছা বলো তো আমি যদি স্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, মির রব্বি, আমার প্রতিপালকের পক্ষ, রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ, অর্থাৎ আমার কাছে এলম রয়েছে, জ্ঞান রয়েছে, দিনের জ্ঞান ভিত্তিক কথা বলছি, না জেনে কথা বলছি না। ওয়ারাযাকানি মিনহু রিজকান হাসানা, আর আল্লাহ তার তরফ থেকে আমাকে যদি উত্তম উপজীবিকা দান করে থাকে, রিজিক দান করে থাকেন। এই রিজকে হাসানা কি? একদল তাফসীরকাররা বলছেন রিজকে হাসানা মানে হচ্ছে আমাকে যে আল্লাহ রাব্বুল নবুয়ত দান করেছেন। রিজকে হাসান মানে নবুয়ত। তা আল্লাহ আমাকে এলেম দান করেছেন, জ্ঞান দান করেছেন, আর রিজকে হাসান মানে নবুয়ত দান করেছেন। কারণ নবীগণ ধন সম্পদের কথা বলবেন না, তারা বলেছেন তাহলে কোন রিজিক, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় রিজিক একজন নবীর জন্য নবুয়তের মর্যাদা। আর কোন কোন তাফসীরকাররা বলেছেন যে রিজকান হাসানা মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে দুনিয়ার নিয়ামত দান করেছে, রিজিক, সে খাদ্যের রিজিক হোক আর নিরাপত্তার রিজিক হোক আর যে কোনো রিজিক, সুস্থতায় হোক, সব। ওমা উরিদু আন উখালিফাকুম ইলা মা আনহাকুম আনহু, আর দেখো আমি চাই না যে তোমাদেরকে যেসব কথা কাজ থেকে বারণ করছি, নিষেধ করছি, সেগুলি তোমাদের বিপরীত আমি করি। মানে তোমাদেরকে তো নিষেধ করছি, আমি ওই কাজগুলি করি, ওই কাজে আমি লিপ্ত থাকি, এটা আমি চাই না। এই জন্য যারাই দিনের কথা বলবেন, দায়ী হন অথবা সাধারণ মুসলিম হন, একটা দিনের কথা বলেন আর 10টা বলেন আর হাজার হাজার বলেন, আপনার জন্য আবশ্যক যে ভালো কথা বলার আগে নিজে আমল করেন। ভালো কথা বলার আগে
নিজে আমল করেন, তাহলে আল্লাহর কাছে আযাব মুক্ত হয়ে যাবেন। লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহ আন তাকুলু মা লা তাফআলুন। এমন কথা কেনই বলো যেই কথা কাজগুলি তোমরা করো না, ভালো কাজ ভালো কথা করতে বলো আর তোমরা করো না। কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহ, আল্লাহর কাছে বড় গজবের ক্রোধের কথা, বড় অসন্তুষ্টির কথা। আন তাকুলু মা লা তাফআলুন, যে তোমরা এমন কথা বলবে যেগুলি তোমরা করো না আর অন্যকে করতে বলো, এইরকম উচিত নয়। বিশেষ করে ফরজ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে আর হারাম নাজায়েজের ক্ষেত্রে, ফরজ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে আর হারাম নাজায়েজের ক্ষেত্রে আপনি নিজে হারামে মুক্ত, আর যদি সে হারাম থেকে বাঁচতে বলেন। আজকাল কিছু আন্তর্জাতিক কিছু স্কলার টিভির বক্তা রয়েছে, দাঁড়িয়ে রাখে না, আর তারপরে ইসলামের বক্তা, আরে ভাই ও কিন্তু ওর কথা শুনে কার তাসির হবে? কি আদর্শ মানুষই নয়, কার উপরে তাসির হবে, সুপ্রভাব পড়বে? ভালো প্রভাব পড়বে না। এইরকমই যদি আপনি চুগলখড়ি করেন, আপনি যদি গীবত করেন, আপনার অন্তর যদি একেবারে সংকীর্ণ, আপনার অন্তর যদি কালিমা থাকে, কালো হয়ে থাকে, তাহলে মানুষকে যদি দিল সাফ করার কথা, অন্তর সাফ করার কথা, আর যদি ভালো ভালো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন, তা আপনার কথা শুনবে মানুষ? শুনবে না। যে কোনো ক্ষেত্রে নামাজে আলেম সাহেব, হুজুর সাহেব, ও গিয়ে মাসবুক হয়ে সবসময় নামাজ পড়ে। প্রায় দেখা যায় যে ও যে যখন একামত হবে তখন মসজিদে যাবে। কেউ কম্পিউটার নিয়ে বসে আছে, কেউ আপনার মোবাইল নিয়ে বসে আছে, কেউ ঘরে বসে আছে, আর প্রায় যে 1 রাকাত 2 রাকাত ছুটবে। এইরকম যদি থাক, তাহলে অন্য লোকে কি বলবেন? হাফেজওয়ালা সলাওয়াতের তফসির করতে লেগেছে, হবে না। নিজে আপনি সজাগ হন, সচেতন হন। আপনি একজন বাপ হিসাবে ছেলে মেয়েদের জন্য আপনি আদর্শ। আপনি সুন্নতগুলি হেফাজতের সাথে পড়বেন, তাহলে ছেলেমেয়েরা পড়বে। জরুরি নয় যে এখন মসজিদে গিয়ে পড়তে হবে। যদি বাসাতে পড়েন তাহলে ছেলে মেয়েদের সামনে পড়বেন, যাতে করে তারা দেখে যে না, আমার বাপ আমার মা এই সুন্নতগুলি হেফাজতের সাথে পড়ছে। সুন্নত পড়ার পরে মসজিদে যাচ্ছে, তারপরে এসে আবার সুন্নত পড়ছে, তাহলে আপনার কাছ থেকে শিখবে। কিন্তু আপনি সুন্নতগুলো ছেড়েই দিলেন, তো ছেড়েই দিলেন আপনি, তাহলে কি শিখবে আপনার কাছ থেকে? আর মুস্তাহাব কাজ, সুন্নত কাজগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে যে যখন বলছেন তখন ওই কাজটা আপনিও করার চেষ্টা করেন। জরুরি নাই যে আপনাকে তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, তাহলে তাহাজ্জুদের কথা কাউকে বলতে পারেন। হয়তো আপনি পারছেন না তাহাজ্জুদ পড়তে, আপনার কাজকর্মের ব্যস্ততার কারণে, ডিউটির কারণে, বা যে কোনো কারণে, শরীর স্বাস্থ্যের কারণে পড়তে পারছেন না, কিন্তু অন্যরা পারবে আলহামদুলিল্লাহ, তাদেরকে উৎসাহিত করছেন, কোনো দোষের কথা নাই। ইন উরিদ ইল্লাল ইসলাহ, আমি তো একমাত্র সংশোধন করতে চাই। সোহেব আলী সাল্লাহ বলছেন, আমি তো একমাত্র সংশোধন করতে চাই, মাস্তাতা'তু, সাধ্য মতো, আমার ক্ষমতা যতটুকু আছে, আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি কি করতে চাই? সংশোধন করতে চাই। যারা সংশোধন করে তারাই আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারে। নিজের সংশোধন করা যথেষ্ট নয়। যারা নিজের সংশোধন করে সেটা হলো সালাহ, আর অন্যের সংশোধন করে ওটার নাম হচ্ছে ইসলাহ। দুটোই যদি করতে পারেন তাহলে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবেন। আসমানি আযাব, জমিনি আযাব, আর নিরাপত্তাহীনতার আযাব, আর বহু রকমের যে আযাব রয়েছে, বাঁচতে পারবেন। সুতরাং যে কোনো দেশে, যে কোনো সমাজে আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার, ভালো কাজের নির্দেশ আর অন্যায় কাজে বাধা যদি থাকে, তো আল্লাহর আযাব গজব থেকে বাঁচতে পারবেন, আর না হলে বাঁচতে পারবেন না। এই আয়াতে ইঙ্গিত করে দিলাম, সামনে আরেকটি আয়াত আসছে, যে আয়াতে ইসলাহর বিষয়টি বিশেষ করে আরও এসছে, মুসলিহুন শব্দ ব্যবহার হয়েছে এখানে। ইসলাহ আসলো, সেই জন্য বললাম। সুতরাং নিজে শুধু সৎ হওয়া যথেষ্ট নয়। আপনি মুসল্লি, আপনার বিবি মুসল্লিয়া, মাশাআল্লাহ, স্বামী স্ত্রী তো নামাজ পড়েন, মেয়ে আর পর্দাও করে আপনার স্ত্রী, কিন্তু আপনার যুবতী মেয়েদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সহশিক্ষায় পড়ান, বেহায়া বেপরদায় ঘোরাফেরা করে, তাদেরকে মাশাআল্লাহ মোবাইল দিয়ে রেখেছেন, আর সব ফ্যাসিলিটি সেই মোবাইলে আছে, ফেসবুক আছে, এ আছে, সে আছে, সব আছে, এইরকম করে দিয়েছেন, ফ্রি ছেড়ে দিয়েছেন। আর আজকালকার যুবক উপযোগী চলতে হবে। আর তারপরে আপনার ছেলেরা সাবালক হলো, নামাজ শিখালেন না, নামাজ পড়ালেন না, আল্লাহ হেদায়েত করবে। শুধু হেদায়েতের দোয়া করে যথেষ্ট হয়ে গেল আপনার জন্য। আমরাও 30-40 বছর বয়সে নামাজ ধরেছি, তা আমাদের ছেলেরা যখন বুঝবে তখন নামাজ ধরবে। এইরকম আজকাল অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা, যে চাপ সৃষ্টি করে কাজ হবে না, যখন এরা ছেলেরা বুঝবে, একটু বয়স হবে, তখন নামাজটা ধরবে। আল্লাহ হেদায়েত করুক, দোয়া করা আর আশা করা যে হ্যাঁ নামাজ ধরে নেবে আর দিনদারি শুরু করে দিবে, এই আশাতে বসে আছেন। আল্লাহর আযাব থেকে আপনার পরিবার মুক্ত না, আপনিও মুক্ত না, আপনার বাড়িও মুক্ত না, আপনার ধন সম্পদও মুক্ত না। কারণ আপনার মধ্যে সালাহ আছে, ইসলাহ নেই। নিজেকে ভালো করেছেন, অন্যকে ভালো করার চেষ্টা করেননি, আপনার আপনজন ঘরে যারা আছে তাদেরকে ভালো করার চেষ্টা করেননি। সুতরাং আল্লাহর আযাব আসবে।
ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, এবং আমার কোনো ক্ষমতা তৌফিকও নাই ইল্লা বিল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া। তৌফিক মানে কোনো কাজ যে সফলতা লাভ করা, কোনো কাজ করতে শক্তি সামর্থ্য হওয়া। আল্লাহ যদি ক্ষমতা না দেন তো আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমার ক্ষমতা আছে হরকত করা, নড়াচড়া করা, কিন্তু নড়াচড়া করে রেজাল্ট হাসিল করা এটা আল্লাহর ক্ষমতা। এটা হচ্ছে তৌফিক। এই জন্য হেদায়েত দুই রকম, একটা হচ্ছে রাস্তা দেখানো, রাস্তা দেখানোর ক্ষমতা আমাদের আছে, রাস্তা দেখাচ্ছে আপনাদেরকে, কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়া হেদায়েত ও তৌফিক। হেদায়েত ও তৌফিক, তো হেদায়েত দালালা ওয়াল ইরশাদ, রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া শুধু, এটা যে কোনো মানুষ করতে পারে, কোরআনে কারীম দিয়ে হয়েছে, রসুল দিয়ে হয়েছে, কিন্তু তৌফিকের হেদায়েত একমাত্র আল্লাহর হাতে। এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমের একাধিক আয়াতে বলেছেন, তার মধ্যে একটি আয়াত বলে ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, এ নবী তুমিও হেদায়েত করতে পারবে না যাকে তুমি ভালোবাসো, ওয়ালাকিন্নাল্লাহু ইয়াহদি মান ইয়াশা, তবে আল্লাহ যাকে চাইবেন তাকে হেদায়েত করবেন। তো নবী কি হেদায়েত করতেন না? নবীর নাম হাদি নয়? নবীর নাম কি বশির আর নজির নয়? সতর্ক সাবধান করতেন না, সুসংবাদ দিতেন না? তিনিও তো হেদায়েত করেছেন, কিন্তু হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছেন। আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়া, জান্নাতে পৌঁছে দেওয়া, জান্নাতের রাস্তায় পৌঁছে দেওয়া, কালিমা ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া আর মসজিদে পৌঁছে দেওয়া আল্লাহ পাকের কাজ। এটা এগুলি আল্লাহর কাজ। তৌফিক, ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, তৌফিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে ভালো কাজের তৌফিক দান করেন, মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আলাইহি তাওয়াক্কালতু, তার উপরই ভরসা রাখি আমি, ওয়া ইলাইহি উনীব, আর তার অভিমুখী হই। ইনাবাতুন মানে আল্লাহর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়া, ধাবিত হওয়া, তার অভিমুখী হই। ওয়া ইয়া কওমি, হে আমার সম্প্রদায়, শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলেছেন, লা ইয়াজরিমান্নাকুম শিকাকি আন ইউসিবাকুম মিসলু মা আসাবা কওমা নূহিন আও কওমা হুদিন আও কওমা সালেহ। আমার বিরোধিতা যাতে করে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ না করে, জারামা ইয়াজরিমান্না মানে হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করা। ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শিকাকু, এখানকার আয়াতে তাফসীর করি, ওয়ালা এখানেও শিকাক শব্দটি আসছে। ওয়া কওমি লা ইয়াজরিমান্নাকুম শিকাকি, আমার বিরোধিতা তোমাদেরকে যেন উদ্বুদ্ধ না করে কিসে? আইয়ুসিবাকুম মিসলা মা আসাবা কওমান, সেই আযাব আপতিত হওয়ায়, যেই আযাব আপতিত হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের জাতির ওপর, হুদের জাতির ওপর, আর কওমা সালেহ আর সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির ওপর। সালেহ আলাইহিস সালামের জাতির নাম সামুদ, হুদ আলাইহিস সালামের জাতির নাম আদ। তাহলে নূহ আলাইহিস সালামের জাতি আর তারপরে এই আদ জাতি, সামুদ জাতি, এসব জাতির ওপর যে আযাব এসেছিল, সেই আযাব যেন আমার বিরোধিতা করে তোমাদের উপর না আসে। আমার বিরোধিতা তোমাদেরকে যেন এইরকম তোমাদের অনিষ্টে উদ্বুদ্ধ না করে, তোমাদেরই ক্ষতি করবে তোমরা। ওমা কওমু লূতিম মিনকুম বিবাঈদ, এবং লূত আলাইহিস সালামের জাতি তোমাদের থেকে দূরে নয় হে মক্কার লোকেরা। এখানে মক্কার লোকদেরকে আল্লাহ কোরআনে সম্বোধন, ওমা কওমু লূতিম মিনকুম বিবাঈদ। অথবা যদি শুআয়ব আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়, একজন মক্কার লোকেরা যখন ব্যবসায় যেত শাম দেশে, তখন লূত আলাইহিস সালামের জাতির ওখান দিয়ে যেত। ওমা হিয়া মিনাজ জালিমিনা বিবাঈদ, ওই আয়াতে বলা হয়েছে। আর এটা শুআয়ব আলাইহিস সালামের কথার অন্তর্ভুক্তই যদি ধরে না হয় সেটাই সহি। তো ওমা কওমু লূতিম মিনকুম বিবাঈদ, আর লূত আলাইহিস সালামের জাতির ঘটনা তোমাদের থেকে বেশি দূরে না, কালের দিক থেকেও দূরে না, আর স্থানের দিক থেকেও দূরে না। কেমন কথা, বেশি জামানা যায়নি লূত আলাইহিস সালামের জাতিকে ধ্বংস করার, তারপরে শুআয়ব আলাইহিস সালাম। তাহলে বোঝা গেল এই আয়াত থেকে যে শুআয়ব আলাইহিস সালাম ও লূত আলাইহিস সালামের পরে এসেছেন। শুআয়ব আলাইহিস সালামের জামানা হচ্ছে লূত আলাইহিস সালামের পরে। ওমা কওমু লূতিম মিনকুম বিবাঈদ, দেখো কিছুদিন আগে লূতের জাতিকে আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস, উল্টে পাল্টে রেখে দিয়েছেন, আল্লাহ ধ্বংস করেছেন, কি শাস্তি দিয়েছেন, আর পাথরও বর্ষণ করেছেন, কত আযাব দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করেছেন, নিশ্চিহ্ন করেছেন। তো এদের সময়কালটাও দূরে না আর স্থানটাও দূরে না, কারণ শুআয়ব আলাইহিস সালামের এলাকা মাদিয়ান থেকে লূত আলাইহিস সালাম এলাকা, যে মৃত সাগর সাদ্দুম, যেটা মৃত সাগরের একটা অংশে পরিণত হয়েছে, সেটাও কাছে। ওয়াস্তাগফিরু রাব্বাকুম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, ইস্তিগফার আল্লাহ করতে বলেছেন। সুম্মা তুবু ইলাইহি, তারপরে তার দিকে তোমরা ফিরে আসো। ফিরে আসার আগে ইস্তেগফার আল্লাহ করতে বলেছেন। আমি এর আগে বলেছি ইস্তেগফার মানে যা অতীতে ভুল হয়ে গেছে তার কি করা, ক্ষমা চেয়ে নাও। ক্ষমা চেয়ে চাওয়ার পরে আপডেট করলেন, আপডেট করে ওখানে না থেকে যাও, অগ্রগামী হওয়া, এখন আল্লাহর দিকে এগিয়ে যান, এই যে তওবা।
তো তওবার আগে ইস্তেগফার করতে হবে। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ইস্তেগফারের দোয়াগুলি রয়েছে তাতে রয়েছে আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি এবং তার দিকে ফিরে আসছি, প্রত্যাবর্তন করছি, তার কাছে তওবা করছি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। ইন্না রাব্বি রাহিমুন ওয়াদুদ, নিঃসন্দেহে আমার রব, শোয়েব আলাইহিস সালাম বলছেন, আমার প্রতিপালক বড় দয়ালু, ওয়াদুদ এবং প্রেমময়। উদ্দুন মানে ভালোবাসা। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি সায়াজআলু লাহুমুর রহমান উদ্দা, যারা ঈমান নিয়ে আসে এবং সৎকর্মশীল ভালো মানুষ হয়ে যায় তাদের জন্য আল্লাহ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। ফেরেশতারা ভালোবাসবে, মুমিন জিন ভালোবাসবে, হ্যাঁ মুমিন মুসলিম ভাই বোনেরা ভালোবাসবে। আপনার ঈমানের জন্য ভালোবাসা, চেনুক আর নাই চিনুক আর নাই, দেখা হোক আর নাই হোক। তো মানুষের মধ্যে ভাগ, কারণ কাফের আছে সেজন্য কাফের কোনোদিন মুমিনকে ভালোবাসবে না। হ্যাঁ, জিনের ভাগ, কারণ জিনের মধ্যে কাফের আছে সেজন্য কাফের জিন কখনো মুমিনকে ভালোবাসবে না, আল্লাহ ভীরুকে ভালোবাসবে না। কিন্তু গাছপালা, হ্যাঁ পাখি পশু সমস্ত আল্লাহর সৃষ্টি, আসমান জমিন সবকিছু ভালোবাসে কাকে? মুমিন সৎকর্মশীলকে। সায়াজআলু লাহুমুর রহমান উদ্দা, সূরা মরিয়মের আয়াত। জি, উদ্দুন থেকে হচ্ছে ওয়াদুদ, আল্লাহর নাম ওয়াদুদ, প্রেমময়, যিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এবং যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা উচিত। কালু, এই কাফের মুশরিকরা বলল শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতির, ইয়া শুআয়ব, হে শুআয়ব, মা নাফকাহু কাসীরাম মিম্মা তাকুল, তুমি যেসব কথা বলো তার বেশিরভাগই আমরা বুঝি না। কত শয়তানি! এটা হচ্ছে শয়তানদের কথা। যারা শিরক করে, বিদআত করে আমাদের সমাজে, তাদেরকে তাওহীদের কথা বলেন, হ্যাঁ তাদের যদি সুন্নতের কথা বলেন, আপনার কথা আমি বুঝি না ভাই। এটা অনেক সময় জবানে বলে, অনেক সময় জবানে বলে না, রূপ চেহারাতে বলে। এটা শুনবেন, রূপ চেহারাতে বলে, আমি কিন্তু ওইটাকে কি করি, অবজার্ভ করি, হ্যাঁ ওইটাকে আমি কিন্তু দেখি, অবলোকন করি। আমার সামনে বক্তব্য বসে আছে, আর যখন তাদের শিরক আর বিদআত সম্পর্কে বলি, দেশীয় শিরকগুলি বলতেছে যেগুলি চলছে ঘরে ঘরে, এমনি যদি কোরআনে তর্জমা করে রেখে দিই আর তাফসীর করে এমনি রেখে দিই শুধু, আর ওদের উপর ফিট না করা হয়, হ্যাঁ ওদের শিরকগুলি শনাক্ত না করা, সবগুলি শুধু হিন্দুদের উপর ফিট করে দেন, বুদ্ধিস্টদের উপর ফিট করে দেন, ইহুদি রাজার উপর ফিট করে দেন। তৃতীয়বাদ হচ্ছে শিরিক, আর মূর্তি পূজা হচ্ছে শিরিক, আর কবর মাজার যে শিরিক, তারপরে আপনার ওই তাবিজ তোমার শিরক, বালা শিরক, এগুলি বললে এমন গায়ের জ্বালা হয়, চেহারাটা দেখবেন দেখবেন। মযহাবী গোঁড়ামির সম্পর্কে যদি বলি যে গোঁড়ামি করতে হবে না, একমাত্র গোঁড়ামি অন্ধ যদি হন কোরআন সুন্নাহর জন্য হবেন, ওহির জন্য হবেন, এই কথা যদি বলি তো গায়ের জ্বালা হয়ে যায়। তখন কি করে, চেহারা দেখলে বোঝা যায়, আর আমার দিকেও তাকাচ্ছে না, আর মনোযোগী হয়ে শুনছে না। তখন বুঝতে পারেন, আমি কিন্তু বুঝি। জি হ্যাঁ। আবার কিছু লোক প্রশ্ন করে, প্রশ্ন করার লোক দুই রকম। এক লোক জানার জন্য যারা প্রশ্ন করে আমাদের তাকিয়ে থাকে, উত্তর দিয়ে আর ওকে দেখি যে ও কি অবস্থাটা কি, তার আমার উত্তরটা কবুল করছে না চেহারা দেখলে বুঝি যে আমার উত্তরটা ও চাইছে এবং ও জানার উদ্দেশ্যে যে জিজ্ঞেস করেছে, আর উত্তর থেকে সে লাভবান হচ্ছে। আর কিছু আবার দেখি যাদের অন্তর বাঁকা, অন্তর বাঁকা হয়ে রয়েছে, জিজ্ঞাসা করে হুজুর নিয়ত পড়া যাবে কি যাবে না, শেখ মিলাদ করা যাবে কি যাবে না, জিজ্ঞাসা করার পরে যখন উত্তর দেওয়া শুরু করেছে তখন ওইদিকে এরকম করছে, সব বোঝা যায়। জি, তাদের লেসানুল হাল, তখন তাদের অবস্থার ভাষা, তাদের রূপ চেহারার ভাষা বলে, কি বলে, মা নাফকাহু কাসীরাম মিম্মা তাকুল, আপনি যা বলছেন সব বুঝি না, আমরা মিলাদ ছাড়বো না, আমরা হয়তো ছাড়বো না। কথা বুঝছেন? এটা হলো হাকিকাত। আসলে আমরা কবর মাজার পূজা ছাড়বো না, আমরা সুফিবাদ ছাড়বো না, আমরা পীরতন্ত্র ছাড়বো না, এ হচ্ছে অবস্থা। যখন এগুলি সম্পর্কে বলতে লাগি তখন গায়ের জ্বালা শুরু হয়, এরা তাওহীদ তাওহীদ তাওহীদ। কুয়েতে জুমার খুতবা দিতে দিল আমাকে, এই গত 2-3 সপ্তাহ আগে যে কুয়েত গেলাম, তো কুয়েতে জুমার খুতবাতে বিষয় ছিল তাওহীদ, তাওহীদ ভঙ্গকারী অথবা তাওহীদকে দুর্বলকারী বিষয়, কাওয়ায়েদ ফি তাওহীদ। তাওহীদের আলোচনা করতে যে সব শিরকগুলি হচ্ছে এগুলো আলোচনা করলাম। ফেসবুকে এক বিদাতি বাঁকা অন্তর লিখছে, এদের কাছে সব শিরিক, সব শিরিক, সব শিরিক, সব শিরিক, এদের কাছে সবগুলো শিরিক। সুবহানাল্লাহ। বললাম তাওহীদের কথা, আর গায়ের জ্বালা শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ এদের চিত্রই তো তুলে ধরেছেন সূরা জুমারে, ঠিক কিনা? ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াহদাহু, হে এক আল্লাহর কথা যদি বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর বাস্তবায়ন করো, এর তাহকিক করো, এটা পালন করো, কায়েম করো, তো ইসমাআযাত কুলুবুল লাযিনা লা ইউমিনুনা বিল আখিরাহ, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল নয়, বিশ্বাসী নয় বলে তাদের গায়ের জ্বালা শুরু হয়ে যায়।
হ্যাঁ, তাদের গায়ের লোমগুলি পশমগুলি খাড়া হয়ে যায়, মানতে চায় না। আর আল্লাহ ছাড়া যদি হুজুরে কিবলার কিচ্ছা কাহিনী শুরু করে দিই, হ্যাঁ, গস কুতু আর পাগলার কিচ্ছা শুরু করে দিই, যে পাগলা উপরে যেতে যেতে প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম পর্যন্ত গেল, তো আওয়াজ তো একটু পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আরো সে এমন চলে গেল, তারপর ডাক দিচ্ছে। আরো সে যাওয়ার পরে আর আওয়াজই পাওয়া যায় না। আরো সে যাওয়ার পর আওয়াজ পাওয়া যায়, পাগলা রে ডাক দিচ্ছে। আর হক্কানি পীরের কিতাবে আছে, পাগলা রে বলে ডাক দিচ্ছে, পাওয়াই যায় না, আর আওয়াজ পাওয়া যায়। আওয়াজ গেল কোথায়? বলছে আল্লাহতে হলুল হয়ে গেছে, যে আল্লাহর মধ্যে ঢুকে গেছে। এখন আর কি করে আওয়াজ পাবেন আপনি? হ্যাঁ, যিনি আল্লাহ আর তিনি হয়ে গেছে ওই পাগলা, জমিন থেকে উঠলো আর সাত আকাশ আরো সাজে মেঘে হলুল হয়ে গেল। নবী তো মেরাজ থেকে নেমে চলে আসলেন, হ্যাঁ, শুধু আল্লাহর আদেশ নিষেধ নিয়ে চলে আসলেন, হুকুম হাকাম নিয়ে চলে আসলেন, কিন্তু এই পাগলা গিয়ে ওখানে থেকেই গেল, এখনো আছে। কথা বুঝা গেছে? এই হলো ধর্ম। এগুলো যদি বলি তো গায়ের জ্বালা। আল্লাহ বানিয়ে বলছি নাকি? আপনাদের কিতাবের নাম জানা নাই? কোন ভাইয়ের জানা আছে? একটু নামটা বলেন তো একটু দয়া করে। হ্যাঁ, মওয়াইজে কারিমি। আমি বললে তো রাগ করবেন না, আমি বলবো না, যারা অন্যরা শুনবে ওদের গায়ের জ্বালা হবে। এই জন্য আপনাদের কথাটা নকল করলাম। কোন কিতাব আছে? মওয়াইজে কারিমিয়া। হ্যাঁ, সম্মানিত একেবারে মর্যাদাপূর্ণ ওয়াজ, এমন মর্যাদাপূর্ণ ওয়াজ যে শিরক কুফরির শেষ নাই, এরপর আর কোনো কুফরি হয় না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তো সব জাতি যারা অবাধ্য জাতি, শিরক কুফরি তে লিপ্ত জাতি, এরা এই ধরনের ভাষায় বলেছে, ইয়া শুআয়ব, হে শুআয়ব, মা নাফকাহু কাসীরা মিম্মা তাকুল, তুমি যেসব কথা বলো তার অধিকাংশ আমরা বুঝি না। কি বলো বুঝি না। ওয়া ইন্না লানারাকা ফিনা যায়িফান, আর আমাদের মাঝে তোমাকে খুব দুর্বল আমরা মনে করি। তোমার কত ক্ষমতা আছে, তুমি তো একা, হ্যাঁ, তোমার সাথে আছে কে? আমাদের মেজরিটি। এসব কথা বলেন আমাদের দেশের লোক। আরে মসজিদে আমরাই সকলে, তুমি এক দুজন এসে এইসব কি শুরু করলে? তুমি দুর্বল, তোমাকে দুর্বল দেখছি। ওয়ালা ওয়ালা রাহতুকা লা রাজামনাক, তোমার যদি বংশের লোকেরা না থাকতো, তোমার গোত্রের লোকেরা না থাকতো, লা রাজামনাক, অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিতাম, পাথর মেরে শেষ করে দিতাম। কিন্তু তোমার বংশের একটু চক্ষু লজ্জায়, আর তোমার বংশের লোকেরা একটু প্রতিবাদ করবে, সেই জন্য তুমি আজকে বেঁচে আছো, না তোমাকে বাঁচতে দিতাম না। সুবহানাল্লাহ। আজকে এইরকমই যদি আপনার পয়সার দাপট থাকে, বিদেশ থেকে গেছেন, অনেক টাকা স্যালারি পান, আর না হলে আপনার বংশের একটা দাপট থাকে, তাহলে তৌহিদ সুন্নতের কথা বললে কেউ কিছু বলবেন না। আপনার পিছনে যদি আবার মন্ত্রী, মিনিস্টার, এসপি, ডিসি এসব যদি থাকে, তাহলে ভয় পাবে আপনাকে। দুনিয়াকে ভয় করে, আখিরাতকে ভয় করে না। কথা বোঝা গেছে? আর যদি আপনাকে একা পায়, যে তো গরিব বংশের লোক রে, আর এর না পয়সায় আছেন, না ওইরকম নেতৃত্ব ক্ষমতায় আছেন, না আমাদের কিছু করতে পারবে, এর পিছনে কেউ নাই, তো আপনাকে যে কি করবে? হ্যাঁ, বিনা পানিতে গিলে খেয়ে নেবে, বিনা পানিতে গিলে খেয়ে নেবে। ওমান তাআলাইনা বিআজিজ, আর তুমি আমাদের মাঝে এমন কোনো পরাক্রমশালীও না, তুমি শক্তিশালীও না। কালা ইয়া কওমি, শুআয়ব আলাইহিস সালাম বলে, হে আমার জাতি, আরাহাতি আযযু আলাইকুম মিনাল্লাহ, আমার বংশই তোমাদের কাছে বেশি পরাক্রান্ত হয়ে গেল আল্লাহর চাইতেও? আল্লাহকে তোমরা ভয় করলে না, আল্লাহর দিনের কথা পৌঁছাতে এসেছি, একটু ভয় লাগলো না? আমার বংশই বড় হয়ে গেল আল্লাহর চাইতে তোমাদের কাছে। ওয়াত্তাখাযতুমুহু ওয়ারাআকুম যাহরিয়া, আর তোমরা আল্লাহকে তোমাদের পিঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলেছো। ইন্না রব্বি বিমা তা'মালুনা মুহীত, তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আমার প্রতিপালক পরিবেষ্টন করে রয়েছেন, সবকিছুর জ্ঞান রাখছেন, সবকিছু দেখছেন। আল্লাহ জ্ঞানের দিক থেকে, ক্ষমতার দিক থেকে, আর ধারণের দিক থেকে, পাকড়াওর দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘিরে রয়েছেন সমস্ত মাখলুককে। ওয়া ইয়া কওমি, হে আমার সম্প্রদায়, ইমালু আলা মাকানাতিকুম, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় তোমাদের কর্ম করতে থাকো, মানবে না আমার কথা, তোমাদের কর্ম তোমরা করো। ইন্নী আমেলুন, আমিও কর্ম করছি, আমল করছি। সাওফা তা'লামুন, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। মাইয়াতিহি আযাবু ইউখজিহি, যার কাছে আল্লাহর আযাব চলে আসবে তাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত, অপদস্থ করে ফেলবে সেই আযাব। ওমান হুয়া কাযিব, আর জানতে পারবে শীঘ্র যে কে মিথ্যাবাদী। আমি শুআয়ব মিথ্যুক না তোমরা মিথ্যুক, আমি হকের ওপর আছি না তোমরা হকের ওপর আছো। ওয়ারতাকিবু, আর তোমরা প্রতীক্ষা করো, ইন্তজার করো। ওয়ারতাকিবু মানে ওয়ান্তাজিরু, তোমরা অপেক্ষা করো। ইন্নী মাকুম রাকিব, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি।
তোমরা আমার পরিণামের অপেক্ষা করো আর আমি তোমাদের পরিণামের অপেক্ষা করছি। কার উপর আল্লাহর আযাব আসবে দেখো, দেখো কে সম্মানিত হয়, দেখো কাকে আল্লাহ নাজাত দেন, দেখো। ওয়ালাম্মা জা আমরুনা, আর যখন চলে আসলো আমার নির্দেশ, আল্লাহ পাক বলছেন আমার নির্দেশ মানে আযাবের হুকুম, যে এই শুআয়বের জাতিকে ধ্বংস করব। নাজ্জাইনা শুআয়বান, শুআয়বকে আমি নাজাত দিলাম, রক্ষা করলাম আযাব থেকে। ওয়াল্লাযিনা আমানু মাহু, আর যারা তার সাথে ঈমান নিয়ে এসেছিল তাদেরকেও রক্ষা করলাম। বিরহমাতি মিন্না, আমার রহমতে, আমার অনুগ্রহে। ওয়া আখাযাতিল্লাযিনা যালামুস সাইহা, আর যেসব জালেমরা জুলুম করেছিল তাদেরকে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ পাকড়াও করলো। তাহলে বিকট শব্দ দিয়ে, গর্জন দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করেছেন এই জাতিকে। এই একটি আযাবের কথা এখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। ফাআসবাহু ফি দিয়ারিহিম জাসিমিন, সুতরাং তারা নিজ নিজ ঘরে, নিজ নিজ বাড়িতে, দারুনের বহুবচন হচ্ছে দিয়ার, নিজ নিজ বাড়িতে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো, মুখের ভরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো, মরে ধ্বংস হয়ে। এই একটি আযাবের কথা। আরো দুটি আযাবের কথা কোরআনের অন্য আয়াতে রয়েছে। তাহলে শুআয়ব আলাইহিস সালামের জাতিকে তিনটি আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আযাবের কঠোরতা কত! আল্লাহর হক নষ্ট করেছে, মানুষের হক নষ্ট করেছে, সুবহানাল্লাহ। তিনটি আযাব। এই একটি আযাব কি ছিল বললাম? সাইহা। আর একটি আযাব ছিল রাজফা, আর একটি আযাব হচ্ছে আযাব ইয়াউমি যুল্লাহ। এই তিন সূরা শুআরাতে রয়েছে। সূরাতুল আরাফে রয়েছে রাজফাতুন ফাআখাযাতুহুম রাজফা। রাজফাতুন মানে হচ্ছে ভূমিকম্প, রাজফাতুন মানে জালজালা, ভূমিকম্প। ভূমিকম্প এদিকে শুরু হয়েছে, ওইদিকে বিকট ভূমিকম্পের সাথে সাথে বিকট শব্দ শুরু হয়েছে। আর কি হয়েছিল? মেঘলা আকাশ, খুব রোদ পড়েছিল, এত গরম, এত গরম, প্রচন্ড গরম, আর থাকতে পারছে না, বাড়ি তো থাকতে পারছে না, বাড়ির বাইরেও থাকতে পারছে না, জ্বলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে শরীর। এইরকম যখন অবস্থা হইল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আকাশে একটা মেঘমালা করে দিলেন, সৃষ্টি করে দিলেন। মাঠের দিকে দেখছে মেঘমালারে অন্ধকার হয়ে আছে, আর আমরা গরমে থাকতে পারছি না। দৌড় দিয়ে নারী পুরুষ সকলে কাফেররা সব গিয়ে ওই মেঘমালার নিচে জমা হইলো, একত্রিত হইলো, যে এখানে ঠান্ডা লাগবে, হয়তো ঠান্ডা লাগবে। আমরা যখন রোদে বেরোই, হাঁটি, আর যদি একটু মেঘে দেখছে সূর্যটা আড়ে হয়ে গেছে, কত শান্তি পায় মনে, পাই না? আলহামদুলিল্লাহ বলি, আলহামদুলিল্লাহ। যারা মুমিন মানুষ, আলহামদুলিল্লাহ একটু ঠান্ডা লাগছে, একটু ঠান্ডা লাগছে, আর রোদটা লাগছে না, বা তাপটা কম লাগছে। তো এইরকম যখন ওখানে জমা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জায়গাতে তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আযাব দিয়ে। আল্লাহ পাক রব্বুল আযাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। এই আযাব ইয়াউমি যুল্লার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন সূরা শুরার তাফসিরে, আমি উল্লেখ করেছি। আর তাতে ছিল আযাবের বর্ষণ, আযাব, আগুন বর্ষিয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মেঘমালা, কিন্তু মেঘমালাতে কি ছিল? আগুন আল্লাহ বর্ষিয়েছিলেন, আগুনের বর্ষণ, বৃষ্টি বর্ষণ ছিল না, পানি ছিল না, রহমতের মেঘমালা ছিল না, আযাবের মেঘমালা ছিল। কাল্লাম ইয়াগনাফি, এমনভাবে আল্লাহ ধ্বংস করলেন এদেরকে, মনে হচ্ছিল যে তারা যেন এই জনপদে, এলাকাতে কখনো বসবাসই করে নাই। লাম ইয়াগনাফিয়া মানে লাম ইয়াকিমু ফিহা। আলা বুদান লি মাদিয়ান, শুনে রাখো যে দূর হয়েছে আল্লাহর রহমত থেকে মাদিয়ান, মাদিয়ানের অধিবাসীরা। কামা বায়দাত সামুদ, যেমন আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে, দূর হয়েছে সামুদ জাতি। ওয়ালাকাদ আরসালনা মূসা বিআয়াতিনা সুলতানি মুবিন, নিঃসন্দেহে মূসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছিলাম রাসূল করে, বিআয়াতিনা আমার আয়াত সহকারে, আমার নিদর্শন সহকারে, ও সুলতানি মুবিন আর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহকারে। এখন আয়াত আর সুলতান মুবিন দুটো একই জিনিস না দুই জিনিস? কেউ কেউ তো বলছেন দুটো একই জিনিস, কিন্তু যেগুলি আয়াত সেগুলি হচ্ছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ, এটা কেউ কেউ বলেছে। কিন্তু তা না বলে যারা ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর করেছে সেটাই ভালো। সেটা হচ্ছে আয়াত মানে হচ্ছে তাওরাতের আয়াত, আয়াত মানে হচ্ছে আমি মূসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন আমার আয়াত দিয়ে, মানে বিধানগত আয়াত দিয়ে, তাওরাতের আয়াত দিয়ে, যেটি ছিল নিদর্শন, যেটি ছিল মানুষের হেদায়েতের জন্য উপায়। আর সুলতানি মুবিন মানে 9টি মুজিজা, 9টি মুজিজা। ওয়ালাকাদ আতাইনা মূসা 9 আয়াতিন বাইয়িনাতিন ফাসআল বনি ইসরাঈল, সূরাতুল ইসরা আল্লাহ পাক বলেছেন 9টি মুজিজা আল্লাহ পাক বড় বড় মুজিজা দান করেছিলেন। তার একটি ছিল লাঠির মুজিজা, যেই লাঠি জাদুকরদের, ওই যে জাদুতে তাদের লাঠি আর রশিগুলি কি হয়েছিল, সাপ হয়েছিল, সবগুলিকে গিলে খেয়েছিল। যে মুজিজা, এই মুজিজাতে দুনিয়ার জাদুকে নিশ্চিহ্ন করেছে আল্লাহর মুজিজা যেহেতু।
মুসা আলি সাল্লামের হাতে নয়, বরং মুসা আলি সাল্লাম যখন প্রথম ফেললেন আর ভয় পেয়ে পালাইতে শুরু করলেন, কারণ উনি জানেন না যে কি হবে এটা। তাহলে বোঝা গেল যে মুজিজা নবীদের হাতে থাকে না, কার হাতে? আল্লাহ। ওই রকমই কারামত নেক লোকদের হাতে থাকে না, কার হাতে থাকে? আল্লাহর হাতে। আল্লাহ সম্মান দেওয়ার জন্য কখনো কখনো করে থাকেন, কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে কেরামতের ফ্যাক্টরি আছে। প্রত্যেক সুফি তরিকতওয়ালাদের কাছে কেরামতের কি আছে? কোম্পানি আর ফ্যাক্টরি আছে। ওরা প্রোডাকশন করতে থাকে, ওর আল্লাহর হাতে মানে না। ওরা বলছে আমাদের ওলিয়া উলিয়ারা যখন তখন যা কিছুই করতে পারে। হ্যাঁ, জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, যে দাস্তান হাজিদের দিল একটা ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিল। হ্যাঁ, গাঙ্গুহি সাহেব উঠিয়ে দিল আর মহাজের মাক্কি সাহেব উঠিয়ে দিল। দুটোই ঘটনা তাদের কিতাবে আছে, ভালো করে শুনে রাখেন। এই যদি হক্কানিদের অবস্থা থাকে, তো গায়ের হক্কানিদের অবস্থা, আটরসিয়ার মাইজ ভান্ডারের দেওয়ানবাগি, তাদের কি অবস্থা, দুর্দশা আল্লাহ পাক ভালো জানে। জি। কেউ কেউ বলেছেন যে আয়াত মানে হচ্ছে যে 9টি নিদর্শনের 8টি, আর সুলতানি মুবিন ওর মধ্য থেকে ওই 9টির মধ্যে বিশেষ করে বলা হয়েছে লাঠিটিকে, কারণ এই 9টি মুজিজার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মুজিজা ছিল এই লাঠির মুজিজা। যেন সুলতানি মুবিন মানে হচ্ছে আসা, লাঠি, আর আয়াত বলতে আমভাবে ওই 9টি মুজিজার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ ইলা ফিরআউনা, ফিরআউনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম, ও মালাই, এবং তার যারা সভাসদ প্রধান, যার সভার প্রধান লোকেরা ছিল। মালা বলা হয় যে কোনো সমাজের যারা গণ্যমান্য ব্যক্তি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাদেরকে মালা বলা হয়। মালাউন মানে দলও হয়। ফাত্তাবাউ আমরা ফিরআউন, কিন্তু তারা অনুসরণ ওহির করেনি, তাওরাতের করেনি, অনুসরণ নবী মুসা আলাইহিস সালামেরও করেনি। তারা করেছিল ফিরআউনের নির্দেশের অনুসরণ, ফিরআউনকে ফলো করেছিল। ওয়ামা আমরু ফিরআউনা বিরাশিদ, কিন্তু ফিরআউনের কাজকর্ম ভালো ছিল না। আল্লাহ বলছে ফিরআউনের কাজকর্ম কোনো সুষ্ঠু ছিল না, সঠিক ছিল না, ভালো ছিল না। ক্ষতি করেছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে আর অন্যদেরকেও ধ্বংস করেছে। একদম কওমাহু ইয়াউমাল কিয়ামাতে। সুতরাং এই ফিরআউনের নেতৃত্বে যখন জাতি ধ্বংস হয়েছে, জাতি কুফরি করেছে, জাতি আল্লাহ দ্রোহিতা করেছে, নবীর সাথে দুশমনি করেছে, তাওরাতের বিধানকে অস্বীকার করেছে, সুতরাং শোনো, ইয়াকদুমু কওমাহু ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিনে ফিরআউন নিজ জাতির আগে আগে থাকবে। জাহান্নামে যাওয়ার সময় আগে আগে যাবে ফিরআউন, আর পিছনে পিছনে তার সেনাবাহিনী আর তার অনুসারী কিবতীরা, যারা শিরক কুফরের উপর ধ্বংস হয়েছে, ঈমান নিয়ে আসেন মুসা আলাইহিস সালাম, তারা তার পিছনে পিছনে অনুসরণ করবে জাহান্নামে যাওয়াতে। দুনিয়াতে অনুসরণ করেছে বাতিলের ওপর, আর আখিরাতে অনুসরণ করবে জাহান্নামে যাওয়ার ক্ষেত্রেই, ভালো করে মনে রাখেন। আর এই কথাটি শুধু ফিরআউনের সাথে আর ফিরআউনের অনুসারী সেনাবাহিনীর সাথে খাস না, আজকেও আল মারউ মা মান আহাব্বা ইয়াউমাল কিয়ামা, যে যাকে ভালোবেসেছে, যে যাকে ফলো করেছে, যে যার অনুসরণ করেছে, তার সাথে উঠবে। যদি ভালো মানুষ, সবচেয়ে ভালো মানুষ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার ইত্তেবা করেন, খালেস ইত্তেবা করেন, তার সাথে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দেবেন। আল্লাহ যেন কবুল করেন আমাদেরকে। আর যদি দুনিয়ার কোনো জালেম, ক্ষমতার ক্ষেত্রে জালেম, অথবা দিন ধর্মের ক্ষেত্রে শিরকি বিদাতি আকীদাওয়ালা জালেমের অনুসরণ করেন, বিদাতি মোল্লার শিরকি কুফরি আর বিদাতি আকীদার উপর, ভ্রান্ত মতবাদের উপর যদি আপনি সেগুলিকে ধর্মকর্ম মনে করে পালন করেন, বলতে এত বড় বড় হুজুররা বলছে তারা জানে না, এইসব কথা যদি বলেন, বরং এর চাইতে বেশি বেয়াদবির কথা যদি বলার আপনার সাহস থাকে, তারা এত বড় আলেম হুজুররা যদি জাহান্নামে যায় তো আমিও যাব। আমাদের সমাজে এইরকম কথাও বলে, এত বড় তাদের সাহস জাহান্নামে যাওয়ার ক্ষেত্রে, তো যাবে তাদের সাথে। যেমন ফিরআউন আগে আগে যাবে আর তার সাথে তার অনুসারীরা যাবে, তেমনি প্রত্যেক যুগের ফিরআউন, ধর্মীয় ফিরআউন হোক আর দুনিয়ার ফিরআউন হোক, আগে আগে যাবে আর পিছনে পিছনে তাদের অনুসারী ভক্তরা যাবে। আল্লাহ পাক বলছেন ফাওরাদাহুমুন নার, সুতরাং ফিরআউন তাদেরকে জাহান্নামের ঘাটে নামিয়ে দেবে। আওরাদা ইউরিদ মানে ঘাটে নামিয়ে দেওয়া, শাব্দিক অর্থ এটা। মৌরেদ ঘাটকে বলা হয়, বিরুদ ঘাটকে বলা হয়। ফাওরাদাহুমুন, জাহান্নামে নামিয়ে দেবে। ওয়া বিসাল বিরুদুল মাওরুদ, আর কতই না জঘন্য নিকৃষ্ট হবে সেই ঘাট। বিরুদ মানে এখানে কি বললাম? ঘাট। ভালো করে, ওয়াইন মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা, ওয়ারিদ শব্দটি এসেছে নামা কোনো জায়গায়। তো ঘাটে যেহেতু মানুষ অহরহ নামে পানি নেওয়ার জন্য বা গোসল করার জন্য, ঘাটকে বিরুদ বলা হয় বা মৌরিদ বলা হয়। তো বেসাল বিরুদুল মৌরুদ, আর খুব জঘন্য নিকৃষ্ট হবে সেই ঘাট যেই ঘাটে তারা উপনীত হবে। মৌরুদ তাকিদের জন্য বলা হয়েছে, ইসে মফলে সেগাবির থেকে, যেখানে তারা উপনীত হবে মানে যেখানে নামবে তারা। ও উতবে উফি হাজহি লানা, আর দুনিয়াতেও এদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে অভিসম্পাত লানত, দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। আর কি ওয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিনও তাদের উপর লানত আর অভিশাপ রয়েছে।
বেসার রিফদুল মারফুদ। রিফদুন মানে হচ্ছে আতা, আতা মানে দান, আতা মানে হচ্ছে দান। তো বেসার রিফদুল মারফুদ মানে হচ্ছে তাহলে কি, কতই না জঘন্য হবে এই লানতটি, যে লানতের কথা উল্লেখ করা হলে আয়াতে। লানত দুনিয়াতেও লানত, অভিশাপ হয়েছে, আল্লাহর রহমত থেকে দূর করা হয়েছে, আর আখিরাতেও আল্লাহর রহমত থেকে দূর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই দানটি রিফদ কতই না জঘন্য হবে, আল মারফুদ, যা তাদেরকে দেয়া হবে, যা তাদেরকে প্রদান করা হবে, যেই পুরস্কার তাদেরকে দেওয়া হবে। কতই না, দান বলেন বা পুরস্কার বলেন একই জিনিস, কিন্তু শাব্দিক অর্থ আমি কাছাকাছি রাখতে এই জন্য চাইছি, যাতে করে আরবি ভাষার সাথে সম্পর্ক আপনার ভালো হয়, বুঝতে শিখেন কোরআন হাদিসের ভাষা। রিফদুন মানে আতাউন, আতা মানে দান, আর দানই পুরস্কারও দান হয়। কতই না জঘন্য হবে সেই পুরস্কার, যেই পুরস্কার তাদেরকে দেওয়া হবে। যালিকা মিন আম্বাইল কোরা, এগুলি যেগুলি এর আগে বর্ণনা করলাম। কয়েকজন নবীর কিসসা কাহিনী বর্ণনা করে সূরা হুদে, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, কয়েকজন, প্রায় 6 জন, আর এই মুসা আলাইহিস সালাম দিয়ে 7 হয়ে যাবে। নবীদের ঘটনা যে বর্ণনা করা হইল, বলছেন আল্লাহ পাক যে এগুলি হচ্ছে মিন আম্বাইল কোরা, বিভিন্ন জনপদের, বিভিন্ন এলাকার সংবাদ। নাবাউনের বহুবচন আম্বা, বিভিন্ন এলাকার কাহিনী। নাকুসু আলাইকা, হে নবী তোমার সামনে আমি বর্ণনা করছি, তোমাকে আমি বর্ণনা করে শোনাচ্ছি, ওহী করছি তোমার কাছে। মিনহা কায়েমু ওয়া হাসিদ, সেই জনপদগুলির কিছু এখনো দাঁড়িয়ে আছে, মানে ওই জনপদগুলিতে আযাব নেমেছে, তারপর কিছু ধ্বংসাবশেষ, ধ্বংসাবশেষ মানে বাকিয়া, অবশিষ্ট কিছু ধ্বংস হয়েছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু দেখবেন ভাঙা চোরা ঘর বাড়িগুলো এখন আছে ধ্বংসাবশেষ। কায়েমুন ওয়া হাসিদ, আর কিছু কি হয়েছে, কিছুকে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, কিছুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে, শেষ করে দেওয়া হয়েছে, কোনো পরিচয় নেই যে এই জায়গায় ধ্বংস হয়েছে। আর সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে ইয়ামান, ওমান আর সৌদি আরবের বর্ডার, আর রবুল খালি এমটি কোয়ার্টার, এইদিকে কোনো চিহ্ন নাই যে কোন জায়গায় ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সামুদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে আল ওলা, তাবুক আর মদিনার মাঝখানে, এইখানে তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো কিছু চিহ্ন আছে, হ্যাঁ, বা জানা আছে যে এই জায়গাটায় নিশ্চিতভাবে। এইরকমই বহু জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে। মিনহা কায়ুন হাসিদ, হাসিদ হাসাদে হাসাদ মানে ফসল কেটে মেরে নিয়ে আসা। তো তাদেরকে কেমন করা হয়েছে, কাটা ফসল যে মেরে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়, ওই রকম করে দেওয়া হয়েছে এইসব জাতিগুলিকে, আল্লাহ পাক বলতে চাইছেন। এই জন্য বললাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে, নির্মূল করে দেওয়া হবে। আমা যালামনাহুম, আল্লাহ বলছেন এইসব করে আমি কিন্তু জুলুম করিনি, আমি তাদেরও জুলুম করিনি। ওয়ালাকিন যালামু আনফুসাহুম, তবে তারাই তাদের উপর জুলুম করেছে। তার আগে সবাইকে রাস্তা দেখিয়েছিলাম, সে ভালো রাস্তায় চলে জান্নাতের রাস্তায়, দুনিয়াও সুখী হইতো আর আখিরাতেও সুখী হইতো। ওয়ালাকিন যালামু আনফুসাহুম, এই কায়দা ভালো করে মনে রাখবেন, যে কোনো যুগে বালা মুসিবত যদি আসে, আমা যালামনাহুম, আমি তাদের উপর জুলুম করিনি, ওয়ালাকিন যালামু আনফুসাহুম, তারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে। এখানে একটি সংশয় নিরসন জরুরি, কখনো এটা মনে করবেন না আজকে বর্মার ভাই বোনদের উপর জুলুম এসছে সেই জন্য তারা পাপী, আর মাশাআল্লাহ আমি আর আপনারা খুব ভালো মানুষ সেই জন্য আমাদের আযাব আসেনি, এটা কথা নয়। উম্মতে মুসলিমা একটি বডি, উম্মতে মুসলিম একটি দেহ, সুতরাং আমরা যে সুখে বসে আছি, সুখে নেই, আমাদের উপর আযাব এসেছে। সিরিয়ায় আযাব এসেছে, সিরিয়ার লোকের দোষে নয়, আমাদেরও দোষ তাতে আছে, তাতে এক ভাগ আমাদেরও আছে অপরাধের, মনে রাখবেন ভালো করে। ইরাকে জুলম অত্যাচার হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওপর, সিরিয়ায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওপর অত্যাচার হচ্ছে সহিহ আকিদার ভাই বোনদের ওপর, এতে আমাদের একটা ভাগ আছে অপরাধের। আল্লাহর আযাব পুরো উম্মতে মুসলিমা একটি দেহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত তা ক্ষত বিক্ষত হয়ে রয়েছে। কোথাও আমাদের পায়ের উপর আঘাত, কোথাও আমাদের মাথায় ফিলিস্তিনে আঘাত, কোথাও আমাদের বডিতে সামদেশে আঘাত, কোথাও আমাদের হাত পায়ে আঘাত, ইত্যাদি ইত্যাদি, চারিদিক থেকে আমরা ক্ষত বিক্ষত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন তার দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করেন, সকলকে ইসলাহ করার তৌফিক দান করেন। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পাক যেন ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। মুসলিম মজলুম মুসলমান ভাই বোনরা বর্মা থেকে শুরু করে সারা দুনিয়ায় যেখানে আযাব হচ্ছে, থাইল্যান্ডে আযাব হচ্ছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ তুমি এ বালা মুসিবত দূর করে দাও, আযাবকে দূর করে দাও। আল্লাহ এই পরীক্ষায় আর আমাদের মুসলিম ভাই বোনরা বরদাস্ত করতে পারছেন, আল্লাহ তাদেরকে তুমি নাজাত দান করো। আর যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের শাহাদাত তুমি কবুল করো। ঈমানের অবস্থায় যারা গেছে আল্লাহ তাদের শাহাদাত তুমি কবুল করে নাও। ওমা যালামনাহুম, আমি আল্লাহ জুলুম করিনি, ওয়ালাকিন যালামু আনফুসাহুম, তারাই জুলুম করেছে তাদের উপর। ফামা আগনাত আনহুম আলিহাতুহুম আল্লাতী আদুনা মিন দুনিল্লাহি মিন শাই,
সুতরাং তাদের সেই দেবদেবী উপাস্য বাতিল মাবুদগুলি কোনো কাজে আসেনি, আগনাত আনহুম, কোনো কাজে আসেনি। আল্লাতী ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহ, যেগুলিকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকতো, মিন শাই, কোনো ক্ষেত্রে একটিও কাজে আসেনি। আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনার উপকার অপকারের মালিক না। গৌস বলবেন না জিলানীকে যে আমার গৌস উপকারে আসবে, কখনো না। বাতিল আকিদা শিরকি আকিদা। লাম্মা জা আমরু রাব্বিক, যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ চলে আসবে, ওয়ামা যাদুহুম গায়রা তাতবীব, আর তারা ধ্বংস ছাড়ার কিছুই বৃদ্ধি করেনি। যারা নিজের উপর জুলম করেছে, ঈমান পরিত্যাগ করেছে, নামাজ পরিত্যাগ করেছে, দিন ইসলাম পালন করা পরিত্যাগ করেছে, ঘাটতি করেছে, ফরজ ওয়াজিব ছেড়েছে, হারাম কাবিরায় নাজায়েজে লিপ্ত হয়েছে, এই দিয়ে তারা তাদের ধ্বংসকেই বৃদ্ধি করেছে, তাদের কোনো কল্যাণ করেনি যে কোনো জাতি। ওয়াকাযালিকা আখযু রাব্বিকা ইযা আখাযাল কুরা, আর এইরকমই হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও, তোমার প্রতিপালকের ধরে নেওয়া, আখয। ওয়াকাযালিকা আখযু রাব্বিকা, এইভাবে তোমার রব আল্লাহ ধরে থাকেন, পাকড়াও করে আযাব দিয়ে। ইযা আখাযাল কুরা, যখন জনপদগুলিকে, জনপদের অধিবাসীদেরকে ধরে ফেলেন। কোরা, কারিয়াতুনের বহুবচন হচ্ছে কোরা, কারিয়াতুন গ্রাম শহর। ওয়াহিয়া জালেমা, কখন আল্লাহ ধরেন পাকড়াও করেন? ওয়াহিয়া জালেমা, যখন সেই জনপদের লোকেরা জুলম অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, আল্লাহর হক নষ্ট করে জুলুম করে, আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে ঘাটতি করে জুলুম করে, শিরিক করে জুলুম করে, রসুলের হক নষ্ট করে বিদাত করে জুলুম করে, মানুষের হক নষ্ট করে জুলুম করে, তখন আল্লাহ পাকড়াও করেন। আরো মনে রাখবেন, কাফেররা যে জুলুম অত্যাচার করছে আজকে মুসলিমদের উপর, মুনাফিকরা অত্যাচার করছে, জুলুম অত্যাচার করছে মুসলিমদের উপর, এতে আল্লাহ পাক গাফেল নন, আল্লাহ গাফেল নন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কাফের বুদ্ধিস্টদেরকে ছাড় দিয়েছেন, ইহুদি নাসারাদেরকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন, কিন্তু ছেড়ে দেননি। আল্লাহর কাছে এমহাল রয়েছে, ছাড় দেওয়া, অবসর দেওয়া, কিছুদিন বাড়াচ্ছেন আল্লাহ ওদেরকে, কিন্তু এহমাল নেই, আল্লাহ কখনো ছেড়ে দেন না যে ধরবেন না, এই কথা নাই। আজকে যদি আমাদের উপর জুলম অত্যাচার করে, এতে মুসলিম জাতি সজাগ হচ্ছে, এখনো জেগে ওঠা উচিত, মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জেগে ওঠা উচিত। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের মাঝে সালাহুদ্দিন আইয়ুবী পয়দা করে দেন, আল্লাহ যেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব পয়দা করে দেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে এইরকমই বড় নাই পরায়ণ যারা শাসকরা ছিলেন, ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন, খলিফায়ে রাশিদিন ছিলেন, তার আগে এইরকম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদিল ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করেন, যাদের মাধ্যমে এই জালেমদের খবর নেওয়া সম্ভব হয়, জালেমদের জুলমের অবসান আল্লাহর জমিন থেকে ওঠে, মানুষের গোলামি দূর হয়, আল্লাহর গোলামি, আল্লাহর উবুদিয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের দোয়া জুমার দিনে শোনেন, আমিন। ইন্না আখযাহু আলিমুন শাদীদ, নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও, আল্লাহর ধরা, আলিমুন শাদীদ, বড়ই কঠিন বেদনাদায়ক। আলিমুন মানে বেদনাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, মর্মান্তিক, শাদীদ কঠিন বেদনাদায়ক। আল্লাহ পাকের পাকড়াও যখন আল্লাহ ধরে নেন, ছাড়েন না। ইন্না ফি যালিকা লাআয়া, নিঃসন্দেহে এইসব ঘটনাবলিতে নিদর্শন রয়েছে, শিক্ষার বিষয় রয়েছে। কার জন্য? কারা শিখবে? লিমান খাফা আযাবাল আখিরা, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য। ওরাই সংশোধন করে, যাদের পরকাল সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলি হয়েই থাকে, ওদের কোনো সংশোধন হবে না। যালিকা ইয়াউমুন মাজমুউন লাহুন নাস, আর এই এমন একটা দিন, আখিরাতের দিন, যেই দিন সমস্ত লোককে সমবেত করা হবে, কাফের, মুসলিম, সৎ, অসৎ, জালেম, মাজলুম, সকলকে সেখানে আল্লাহ একত্রিত করবেন। যালিকা ইয়াউমুন মাশহুদ, যালিকা ইয়াউমুন মাশহুদ, আর এই দিনটি হবে বড় উপস্থিতির দিন। তাশহাদুহু জামিউন নাস, সমস্ত মানুষ সেখানে হাজির হবে, যারা জালেম তারাও হাজির হবে, যারা মজলুম তারাও হাজির হবে। আর মজলুম দুনিয়ায় বিচার পায়নি, সেই দিন আখিরাতে বিচার পেয়ে যাবে, অবশ্যই সেদিন বিচার পাবে। ফালা তুজলামু নাফসুন শাইআ, কারো উপর সেই দিন জুলুম হবে না। ওয়া ইন কানা মিসকাল হাব্বাতিন মিন খারদালিন আতাইনা বিহা ওয়া কাফা বিনা হাসিবিন, সরিষার পরিমাণও যদি ভালো কাজ কেউ করে থাকে, সেটাকে আল্লাহ হাজির করবেন, আর তা দিয়ে ভালো প্রতিদান পাবেন। সরিষার পরিমাণও কেউ যদি অন্যায় কাজ করে থাকে, আল্লাহ সেটাকে হাজির করবেন, আর আল্লাহ হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো ইরশাদ করছেন, ওমা নুআখিরুহু ইল্লা লিআজালিম মাদুদ, আমি যে বিলম্ব করি, এই সংশয়ের জবাব। মুসলিমদের ওপর সাহায্য কেন আসছে না? মুসলিমদের কেন মদদ হচ্ছে না? তোমাদের চালচলন কেন ঠিক করো না? তোমাদের চালচলন ঠিক করো, চালচলন ঠিক করে তারপরে যদি আযাব আসে, তারপরে যদি বালা মুসিবত আসে,
তখন সুন্নাতুল আম্বিয়া বলবে যে আম্বিয়া রসুলগণের উপর বালা মুসিবত এসছে, দুর্দিন এসেছে, কষ্টের দিন এসছে, নবীকেও মক্কা থেকে বিতাড়িত নির্বাসিত হইতে হয়েছে। কিন্তু নিজেরা বহু জুলমে লিপ্ত, যেই জুলমে কাফির ইহুদি নাসারা লিপ্ত, সেই জুলম যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো আল্লাহর মদদ কি করে নেমে আসবে? ওমা নুআখিরুহু, আমি যে আযাবে বিলম্ব করি এটা ইল্লা লিআজালিম মাদুদ, একমাত্র নির্ধারিত দিনের উদ্দেশ্যে বা সময়ের উদ্দেশ্যে। একটা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময় রয়েছে, তার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবসর দেন কাফের জালেমকে, তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মদদ নেমে আসে। যেমন আম্বিয়া রসুলগণের অনুসারীরা বলেছিল মাতা নাসরুল্লাহ, আল্লাহর মদদ কখন নেমে আসবে? আল্লাহ জবাবে বলছেন আল্লাহ শুনে রাখো, ইন্না নাসরাল্লাহি করিব, আল্লাহর মদদ খুব কাছেই রয়েছে। ইয়াউমা ইয়াতি লা তাকাল্লামু নাফসুন ইল্লা বিইজনি, যেই দিন আসবে আল্লাহর সামনে, অর্থাৎ বিচার দিবসে কিয়ামতের দিন আসবে, লা তাকাল্লামু নাফসুন, তখন কোনো ব্যক্তি সেখানে মুখ খুলতে পারবে না, কোনো ব্যক্তি কথা বলতে পারবে না, ইল্লা বিইজনি, তবে তার অনুমতি ক্রমে। আর অনুমতি সেই দিন একমাত্র দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আম্বিয়া রাসূলগণকে। এই জন্য সহিহ বুখারী একটি হাদিস, ওয়ালা ইউকাল্লিম ইয়াউমাইযিন ইল্লা রাসূল, সহিহ বুখারী হাদিস ভালো করে শুনে রাখেন। সেই দিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলার সাহস পাবে না। লা ইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান আযানা লাহুর রহমান ওয়া ক্বালা সাওয়াবা। আর আমাদের দেশের সুফিবাদে শিখানো হয়েছে যে পীর বুজুর্গ যাদের মুরিদান রয়েছে, মুরিদদের কোনো চিন্তা নেই, তারা সবকে উঠিয়ে উঠিয়ে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে, সবকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে, কোনো চিন্তা করতে হবে না, শুধু মুরিদ হয়ে যান আর ঝুলি ভরে দেন, পকেট ভরে দেন টাকা পয়সা দিয়ে, তারপরে দেখে নেন তামাশা, আখেরাতে কোনো চিন্তা করতে হবে না, ঠিক না? সুবহানাল্লাহ, এটা ধর্ম না, এটা বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা মানুষের পয়সা। ইন্না কাসীরা মিনাল আহবারি ওয়ার রাহবানি লা ইয়াকুলুনা আমওয়ালান নাসি বিল বাতিল ওয়া ইয়াসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ। বহু ধর্মগুরুরা হবে, আর বহু পোপপাদ্রী হবে, আর বহু এইরকম সাধু সন্ন্যাসী হবে, আর বহু এইরকম পীর মুর্শিদ কিবলারা হবে, লা ইয়াকুলুনা আমওয়ালান নাসি বিল বাতিল, মানুষের ধন সম্পদকে লুটপাট করে খাবে, বাতিল পন্থায় অন্যায়ভাবে এইভাবে ভক্ষণ করবে। ওয়া ইয়াসুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়, তৌহিদের রাস্তায়, সুন্নতের রাস্তায় চলতে বাধা সৃষ্টি করবে, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে বাধা সৃষ্টি করবে, সুন্নত মোতাবেক জীবনযাপন করতে বাধা সৃষ্টি করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে সেই দিন কোনো মানুষ আল্লাহর বিনা অনুমোদিত কথা বলতে পারবে না। ফামিনহুম শাকিউন ওয়া সাঈদ, আর সেই দিন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে এক দল হবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন যে ফামিনহুম শাকিউন ওয়া সাঈদ, কিয়ামতের দিন মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হবে, এক দল দুর্ভাগ্যবান হবে, শাকি হতভাগা, ওয়া সাঈদুন, আর এক দল হবে সৌভাগ্যবান। ফাম্মাল্লাযিনা শাকু, পক্ষান্তরে যারা দুর্ভাগ্যবান হবে, হতভাগা হবে, ফাফিন্নারে, এরা জাহান্নামে যাবে, লাহুম ফিহা জাফিরুম ওয়া শাহিক, জাহান্নামে তাদের চিৎকার হবে আর আর্তনাদ হবে, চিৎকার করবে, যে চিৎকার করলেই হয়তো কোন একটা ফয়সালা হবে। যেমন জেলে আসামিরা মনে করে যে এখন হইচই করলে পুলিশ টুলিশ আসবে আর একটা কিছু করে, একটা তো কিছু হোক, তো এইরকম চিন্তা করবে যে চিল্লালে হয়তো কাজ হবে, আর কান্নাকাটি শেষ থাকবে না। জাফিরুন ওয়া শাহিক, আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার, খালিদিনা ফিহা, সেখানে চিরকাল বসবাস করে, মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ আর জমিন রয়েছে, যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ আর জমিন রয়েছে, তার মানে কি জাহান্নাম থাকবে যতদিন আকাশ আর জমিন রয়েছে, মানে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর যেদিন কিয়ামত হবে আকাশ তো ধ্বংস, ইজা সামাউন ফাতারাত ওয়া ইজাল আরদু মুদ্দাত, সব তো শেষ হয়ে যাবে, তাহলে জাহান্নাম শেষ নাকি? তাহলে কি বুঝলেন এই আয়াত থেকে? এই আয়াত মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, এটি হচ্ছে আরবদের আরবি ভাষার বাকধারা, আরবি পরিভাষা। তারা কোনো কিছুকে যদি চিরকাল বলতে হয় তো যতদিন আসমান জমিন আছে ততদিন তোমার সাথে কোনো কথা নেই, তার মানে কোনোদিন, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য, খালেদিন বলা উদ্দেশ্য। চিরকাল না বলে আসমান জমিন যতদিন আছে ততদিন এই কাজ হবে, এরকম কথা আরবরা বলে। উদ্দেশ্য কিন্তু আসমান জমিন যতদিন আছে ততদিন না, উদ্দেশ্য হচ্ছে খালেদিন, চিরকাল। এটা হচ্ছে একটি তাফসীর। তার মানে জান্নাত জাহান্নাম তো আখিরাতে আসল আছে, এখনো সৃষ্টি আছে, কিন্তু জান্নাত জাহান্নাম তো ভরপুর হবে, জাহান্নাম ভর্তি হবে, আর জান্নাতে আল্লাহ জান্নাতীদেরকে দেবেন, সেটা তো আখিরাতে হবে। আর আসমান জমিন, দুনিয়ার আসমান জমিন তো ধ্বংস হয়ে যাবে, যখনই কিয়ামত হবে তার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে।
তাহলে মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু বলা আবার কেমন? তো একটা উত্তর হলো, যেটা হচ্ছে আরবির বাগধারা, অর্থাৎ জাহান্নাম যে আছে জাহান্নামীদের জন্য, আর সেখানে চিৎকার করবে, আর্তনাদ করবে চিরকালের জন্য। চিরকাল, কোনো তাতে ছাড় নেই যে কোন এক সময় এক শ্রেণীর লোকেরা গুমরাহ হয়েছে। শুনেন, একটা গুমরাহি হচ্ছে এক ফিরকা, আর কিছু আলেমরাও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে এককালের, নাম বলবো না। তারা বিশ্বাস রাখে, ফানাউন্নারে বিশ্বাস রাখে যে যেহেতু আল্লাহর রহমত, ইন্না রহমতি সাবাকাত আলা গাযাবি, হাদিসে কুদসি, আল্লাহর রহমত তার ক্রোধ গজবের উপর প্রাধান্য পাবে, সেই জন্য জাহান্নাম এক যুগে ফানা হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এমনকি কাফেররাও সব জান্নাতে চলে আসবে। এটা একটা গোমরাহ মতবাদ। এই বিভ্রান্তিতে অনেকে পড়ে গেছে, আল্লাহ পাক হেফাজত করেন আমাদের। জাহান্নাম চিরকাল থাকবে আর জান্নাতও চিরকাল থাকবে, জাহান্নামী চিরকাল থাকবে আর জান্নাতি চিরকাল থাকবে, ভালো করে মনে রাখেন। হ্যাঁ, ওই সব জাহান্নামী যারা মুমিন মুওয়াহিদ, তাওহীদ ঠিক ছিল, বড় শিরক করে মারা যায়নি, কিন্তু বহু পাপ করে মারা গেছে, তারা দীর্ঘকাল থাকবে, কিছু কাল থাকবে জাহান্নামে, তাদের পাপ অনুযায়ী, অন্যায় অনুযায়ী, তারপরে জান্নাতে আসবে। ওদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলতে পারেন, কিন্তু জাহান্নাম শেষ হয়ে যাবে আর কাফেরকে উঠিয়ে আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে দেবেন, এটি হচ্ছে একটি গুমরাহি। জান্নাতও ফানা হবে না আর জাহান্নামও ফানা হবে না, ধ্বংস হবে না। খালিদিনা ফিহা মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু ইল্লা মা শা রাব্বুকা। আবার তারপর আল্লাহ বলছেন, তবে তোমার প্রতিপালক যা চান, মানে আল্লাহ যদি চান তাহলে কি হবে? চিরকাল তো থাকবে, কিন্তু আল্লাহ যদি চান, আল্লাহ যদি চান মানে কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইবেন যে এই জাহান্নাম শেষ হয়ে যাক, বা জাহান্নামীকে যারা চিরকালে জাহান্নামী তাদেরকে আল্লাহ উঠিয়ে দেবেন। তো ইল্লা মা শা রাব্বুকার তাফসীর শুনুন। ইল্লা মা শা রাব্বুকা হচ্ছে ওই সব গুনাহগার মুসলিম যারা তাদের গুনার কারণে, পাপের কারণে জাহান্নামে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর মশিয়াত হবে, আল্লাহর ইচ্ছা হবে যে ওদেরকে আমি আমার রহমতে অথবা আম্বিয়া রাসূলগণের শাফাআতে উঠাই জাহান্নাম থেকে আর জান্নাতে নিয়ে যায়। ইন্না রাব্বাকা ফাআলুল লিমা ইউরিদ, নিঃসন্দেহে নবী মুহাম্মদ তোমার রব, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন, যা ইচ্ছা করেন তা করে থাকেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কাফেরকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন আর জান্নাতীকে চিরকাল জান্নাতে রাখবেন, এই বিষয়টি শোনেন, একটা আকীদার বিষয়। সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপর এটা, আল্লাহ কি এর বিপরীত করতে পারেন না? ফরজ সওয়াল, জিজ্ঞাসা, আল্লাহ কি কাফেরকে চিরকাল জাহান্নামে রাখবেন? ঠিক কিনা? আল্লাহ যদি কাফেরকে জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে নেন তো পারবেন না? পারবেন না? সক্ষম না অক্ষম? সক্ষম, কিন্তু আল্লাহ করবেন না। আল্লাহ তার আদল ইনসাফে এবং হিকমতে, হিকমতে ও আদলেই, মনে রাখবেন, তার হিকমতে, প্রজ্ঞায় এবং তার ইনসাফের দাবি হচ্ছে যে তিনি কাফেরকে, মুশরিককে কখনো জাহান্নাম থেকে বের করবে না। অমা হুম বিখারিজিনা মিনান নার, জাহান্নাম থেকে কখনো তারা বেরোবে না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত, আল্লাহর রহমত এবং সুবিচার হচ্ছে জান্নাতীদের জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জান্নাত থেকে কখনো বের করবেন না। খুলুদুন লা ইয়ামুত, খুলুদ, চিরকাল থাকবে, সেখানে কোনো মত নেই, আর কখনো বের করবো না, চিরকাল তোমরা থাকবে। ওয়ালা তাখরুজুনা আবাদা, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তোমরা বেরোবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা করবেন জান্নাতীদের সামনে, জান্নাতে তাদের চলে যাওয়ার পরে। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি এর বিপরীত করতে পারেন না যে জান্নাত থেকে বের করে দেবো তোমাদেরকে? পারেন না? পারেন না? যেটা পারেন না তা আল্লাহ অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর রহমতে এবং আল্লাহর কিসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সুবিচারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতীদেরকে চিরকাল জান্নাতে রাখবেন। এটা তার উপর তিনি অবধারিত ওয়াজিব করেছেন। ওয়াম্মাল্লাযিনা সুইদু, পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, যাদের সৌভাগ্য, ফাফিল জান্নাতে, ওরা জান্নাতে যাবে, খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যতদিন আসমান সমূহ এবং জমিন রয়েছে, আসমান সমূহ এবং জমিন রয়েছে। এখানে ওই রকমই ব্যাখ্যা, কি বলবো, আরবদের বাগধারা যে আসমান জমিন রয়েছে মানে চিরকাল বোঝানো হয়েছে, এটা একটা ব্যাখ্যা করলো। আর একটা বাক্য আছে, যদি ভুলে যা মনে করিয়ে দেবেন, ইল্লা মা শা রাব্বুকা, তবে যদি হে নবী তোমার রব চান, তোমার রব চান, তাতে ব্যতিক্রম হইতে পারে। ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রে বললাম? যে জাহান্নামী কিন্তু তারা মুশরিক, বড় মুশরিক নয়, তারা গুনাহ করেছে, সুদ খেয়েছে, ঘুষ খেয়েছে, বেমানি করেছে, তাদের ইসলাম ঠিক আছে, মেলা কিছু গুনাহ করেছে, জাহান্নামে জ্বলে 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 তারপরে জান্নাতে আসবে।
আদান, এমন দান হবে এই জান্নাতের দান, গায়রা মাজজুজ, যা অফুরন্ত, যা শেষ হওয়ার নাই। মাজজুজ মানে হচ্ছে মাকতু, যা শেষ হওয়ার নাই, অশেষ। আর একটি ব্যাখ্যা বলতে চাইলাম, মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু, ঠিক না? এই তাফসীরটি সাহাবী এবং তাবেঈনদের থেকে বর্ণিত রয়েছে। হাসান বসরি থেকে সম্ভবত একটি রওয়ায়াত রয়েছে, সামাউন গায়রা সামাইন ওয়া আরদুন গায়রা আরদিন। বলছেন যে মা দামাতিস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু মানে দুনিয়ার আসমান, দুনিয়ার জমিন বোঝানো হয়নি, বোঝানো হয়েছে আখিরাতের যে আসমান হবে, আখিরাতের জমিন হবে। যখন জান্নাত জাহান্নামে, জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, জাহান্নামে জাহান্নামে চলে যাবে, তখন আসমান জমিন থাকবে না? থাকবে না। তো হাসর করতে হবে, জমিন থাকবে না? থাকবে না, জমিন থাকবে। কিন্তু কোন জমিন? আর একটি আয়াত এখানে লাগান, ইয়াউমা তুবাদদালুল আরদু গায়রাল আরদি ওয়াস সামাওয়াতু ওয়া বারাজু লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার। আল্লাহ বলছে যেই দিন তোবাদ্দালুল আরজ, এই দুনিয়ার জমিনকে বদলিয়ে নতুন জমিন সৃষ্টি করা হবে, গায়রাল আরদ, এই জমিন ছাড়া, ওয়াস সামাওয়াত, এবং এই দুনিয়ার আসমান ধ্বংস করে দিয়ে আসমানও আবার সৃষ্টি করা হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করবেন। তো মা দামাতিস সামাওয়াত, যেই জান্নাত জাহান্নাম আখিরাতে, দুনিয়ার এই আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে আখিরাতের যে আসমান জমিন থাকবে, সেটা যেমন চিরকাল থাকবে, তেমনি জান্নাত জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। আল্লাহু আ'লাম। সময় হয়ে গেছে, আর তাফসীর অল্প বাকি আছে, যেটা শেষও করতে পারবো না। সুতরাং এখানে আমরা আজকের মতো শেষ করছি তাফসীর। নেক আমলের তৌফিক দান করেন, গুনাহ থেকে তওবা করে ইস্তিগফার করে ফিরে আসার পুরোপুরি যেন তৌফিক দান করেন। উম্মতে মুসলিমার আল্লাহ পাক যেন মদদ নাজিল করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন হেফাজত করেন। উম্মতে মুসলিমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন দুনিয়া আখিরাতের বালা মুসিবত থেকে নাজাত দান করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস যেন দান করেন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।